صلی اللہ علیہ یا محمد 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 امیر المومنین امام علی علی 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 یا فاطمہ زہرا 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 یا امام حسن علیہ السلام 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 یا امام حسین علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا وکل انبیاء والمرسلین صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ 5 مرتبہ درود شریف سرکار دو عالم پنجتن پاک اور خصوصاً شہداء نے کربلا اسیران کربلا کے دربار میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد 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 صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی محفل عطا فرمائے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کا نام دیا، مسلمان بنایا۔ پھر اس کا بہت بڑا شکر ہے مسلمان بناتے ہوئے سرکار غوث اعظم دستگیر کے سلسلے میں داخل کیا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا اور رسول اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حب اہل بیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی عقیدت میں، ان کے ادب میں یہ محفل منعقد کرنے کی اور خانقاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسلام ایسی چیز ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے چیز ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام 3 چیزوں کے اوپر پورا اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے زبان سے، جو زبان ہے خالی، بہت سے آدمیاں دیکھ لو، اب ہمیں جس میں سے ہمارے میسج کہتے آدمیاں کیا کیا کر سکتے ہیں دیکھ لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، انہیں 3 طریقے سے قبول کرنا۔ ایک زبان سے بولنا، ایک زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ انہیں اقرار کر رہا ہے، تصدیق نہیں کر رہا ہے، خالی دل سے نہیں بول رہا ہے، خالی زبان سے بول رہا ہے، وہ فائدہ مند ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے مطابق وہ فائدہ مند دیتا ہے۔ اگر دل سے بھی بول رہا ہے، دل سے بھی تصدیق کرنا، مطلب کیا ہے؟ جو کام بھی کرے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے پر پورا کامل ایمان رہنا، اس کے اندر کوئی شک نہیں رہنا، کوئی شبہ نہیں رہنا، کہ اگر اس کے اندر ہم نہ شک ہے تو سمجھ لینا، یہ سمجھ لے کہ ہم نہ اللہ ڈائریکٹ مل گا، اللہ کو ہمیں سے ڈائریکٹ چلے گئے، یہ ہم نہ کفر ہو جاتا۔ ہم نہ جو کچھ بھی ملا ہمارے رسول سے ملا، ہم نہ قرآن ملا ہمارے رسول سے ملا، ہم نہ ایمان ملا ہمارے رسول سے ملا، ہمارے اصحاب رسول ملے ہمارے رسول سے ملے، غوث پاک ملے کہاں سے ملے؟ رسول اللہ سے ملے، ہندوستان کے خواجہ ملے رسول اللہ سے ملے، ہم نہ مولا علی بھی ملے رسول اللہ سے ملے، پنجتن پاک بھی ملے رسول اللہ سے ملے، قرآن بھی ان سے ملا، اور وحدانیت بھی رسول اللہ سے ملی۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ احد، کہہ دیجئے، قل کر کو بولے تو کہہ دیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں تھی، خود اس کا قرآن ہے، انہیں خدا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا، رسول اللہ کو بھی پیدا کیا، بول سکتا تھا کہ اللہ احد، میں اللہ احد ہوں، انا اللہ احد، میں اللہ احد ہوں، مگر اللہ تعالیٰ بھی کیا کریا؟ اپنے آپ کی تعریف کر لینا، میں ایک بول لینا،
अब मई रहा तो मई हमें कैसा बोलते हैं, मई वाह मई करे सो सिलसिले का काम, मई करे सो, मई बिल्डिंग बना सो, मई अम्मा को पल रहा हूँ, मई बाबा को पल रहा हूँ, मई मुरीदा बना रहा हूँ। हमारे में हर सिलसिले में हर लम्हा हमारी अनानियत है। फिर भी हमने अनानियत साजती नहीं। अल्लाह ताला को सब अनानियत, उन्हें करया तो अनानियत बेशक उसे साजवार, उसके सिवा कोई अनानियत करने वाला नहीं, उन्हें कर लेना, उसे की उन्हें अल्लाह ताला, उन्हें खुद अपना आप बोल जाते भी खुदा की कसम सब उसके सदक़े में बना। अब अल्लाह ताला क्या कराया, फिर भी अपनी वहदानियत को पेश करने का, वहदानियत को सारी दुनिया के सामने लाया। तब बोला नहीं, खुद बोल सकता था मैं अल्लाह, जैसा इन्नल्लाह मलाइका, मैं और मेरे मलाइका दरूद भेजते हैं, ऐसा बोल सकता मैं अल्लाह, मैं एक हूँ, खुद बोल सकता था। इन्नल्लाह अहद कर को बोल सकता, मगर अल्लाह ताला नहीं बोला। क्या बोला, ऐ मेरे हबीब कुल हु अल्लाहु अहद, तू बोल मैं एक हूँ, तू बोल मैं एक हूँ। तेरी ज़बान से तू बोला तो खुदा की कसम मैं एक हूँ, तू बोला तो मैं एक हूँ। ये रसूल जब बोले कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए ऐ रसूल अल्लाह एक है, तो सारी कायनात मुत्तफ़िक़ होगी और खुदा की कसम अल्लाह को एक मानी, अल्लाह को एक मानी। जब कोई बोलने वाला नहीं था, सबको मालूम था कोई सारी दुनिया अल्लाह को पैदा हुआ, फिर भी 360 बुता रखो, 360 बुता रखो काबे के अंदर, वहाँ पूजा करते। मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़बान मुबारक से कह दीजिए, अल्लाह ताला बोल रहा है खुल, कह दो ऐ रसूल अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, खुदा की कसम वो अल्लाह एक है। जब रसूलुल्लाह बोले, सारी कायनात के अंदर तस्दीक हुई। ये बात सब पहली, ऐसा पहली सारी कायनात की कौन के एक आया मक्के में आया, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्हें बोलता है कि ये 360 खुदा नहीं, अल्लाह एक ही चक है, सो एक ही चक अल्लाह है, सो 360 के बुता नहीं करना। मगर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रही, साथ में रहने वाले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहने वाले, उनकी ज़िंदगी के साथ में रहने वाला, उनके सगे सगे रिश्तेदार, उनके चचा, उनके आजू बाजू रहने वाले, ज़िंदगी भर उनके साथ जो खेले बड़े हुए, उन सब आप उनके सामने आको जब सरकार दो आलम रिसालत का ऐलान करे, 40वें साल रिसालत का ऐलान करे, तो अच्छे आदमियाँ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माने। अच्छे आदमियाँ भी जो सारी ज़िंदगी उनकी संगत में थे, उन्होंने बोले हमें नहीं मानते, तुम ना मानते, मगर अल्लाह एक नहीं मानते, अल्लाह को एक नहीं मानते, तुम ना अल्लाह का रसूल नहीं मानते। अब वो वक्त पर आकर खुदा की कसम सरकार बोल रही, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो फला पालो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो फला करके बोले तो जन्नत पालो, तुम्हें हकीकत में अल्लाह को पालो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल डालो तुम्हें अल्लाह को पालो। वो वक्त के टाइम पर कोई उनका साथ नहीं दिया, कोई आकर नहीं आया सामने, हमें मानती अल्लाह को। मगर वो वक्त के ऊपर पहली जो हस्ती थी कायनात के अंदर, जो आँखों खुदा की कसम रसूलुल्लाह की ज़बान के ऊपर तस्दीक करने वाली, वो हस्ती आँखों मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल कुशा। सरकार रोज़ आते बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, बुलाते उनके रिश्तेदारों को, अल्लाह ताला मुझे हुक्म करे नबूवत का ऐलान करो करको, आते रिश्तेदारों को, चचाएँ को बोलते बानो अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल है, खा लेते पी लेते निकल जाते। वो मौला अली मुश्किल कुशा पहली हस्ती जो कायनात के अंदर जब खड़ा को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती है कोई अल्लाह ताला को एक मानने वाला, है कोई मुझे रसूल मानने वाला, खुदा की कसम लाखों लोग थे मक्के के अंदर। पहली वो हस्ती थी जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत देने वाली। सबसे पहले खड़कर सरकार मौला अली मुश्किल कुशा ने जब उठाकर अपने हाथ को उठाकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ खुदा की कसम अल्लाह ताला एक है, और ए रसूल तुम अल्लाह ताला के रसूल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जब मौला अली मुश्किल कुशा के तस्दीक करे, जब मौला अली मुश्किल कुशा की ताकत, वो क़ुव्वत, उनका मर्तबा कैसा था मौला अली मुश्किल कुशा का। थे बच्चे, सब जने बोलती मौला अली मुश्किल कुशा बचपन में पहले ईमान लाने वाले नहीं, ईमान बचपने से ईमान वाले, बचपने से। ये गलत तस्वुर कि पहले ईमान लाता सो कौन, जिसके पास नहीं रहता। तुम्हें मुरीद बनना, तुम्हें मुरीद नहीं रहते ना मेरे पास मुरीद बनते सो बराबर, मुरीद बने तो समझ लेना तुम्हें मुरीद नहीं थे। ईमान लाने का ये अदब और एहतराम में गलती हुई। ईमान नहीं, ईमान की तस्दीक करे सो, जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने नहीं 40 साल में, नबीयत की तस्दीक करे सो। उन पहले थे, पहले कब थे, खुदा की कसम जब दुनियाश नहीं थी, जब दुनियाश नहीं थी तब से भी मेरा रसूल हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार जिब्राइल अमीन आए,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, या ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी, तुम्हारी उम्र कितनी? जिब्राइल अमीन बोले, या रसूलल्लाह मुझे तो उम्र याद नहीं, इतना याद है 70,000 साल में एक मरतबा एक सितारा निकलता आसमान के ऊपर, आसमानों के ऊपर एक सितारा निकलता है 70,000 साल में एक बार। कितने हज़ार साल में? 70,000 साल में। 70,000 साल को बोलो तो ये ज़माने के 70,000 साल नहीं। अल्लाह ताला कुरान में बोलता है क़यामत का एक दिन, महशर का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर, दुनिया के 50,000 साल के बराबर। खाली एक ही दिन महशर का, कुरान ही बोलता सो एक दिन महशर का 50,000 साल के, आसमानी 50,000 साल के बराबर। अब बात कर रही सो आसमानी फरिश्ते से। किससे बात कर रही सो? आसमानी फरिश्ते। आसमानी फरिश्ता बोलता है मैं 70,000 साल में एक मरतबा देखा। तो हिसाब डालियो 70,000 साल में कितने दिन आती? 70,000 साल में कितने दिन आएंगे? गिन सकता है? कैलकुलेटर भर जाता। खाली हिसाब डालियो, खाली एक साल में 360 पर 5 दिन, एक साल में 360 पर 5 दिन, एक दिन 50,000 साल का, तो 70,000 साल कितने दिन रहेंगे, कितने 50,000 साल रहेंगे? तो उन्होंने बोलता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलते हैं, या रसूलल्लाह मैं एक सितारा देखता हूँ आसमानों के ऊपर कि 70,000 साल में, आसमानी 70,000 साल, हमारी 70,000 साल नहीं, आसमानी 70,000 साल में एक मरतबा निकलता है। मैं 70,000 दफ़ा उस सितारे को देखा, 70,000 दफ़ा मैं वो सितारे को देखना। बस इतना मालूम होता है, मुझे ख्याल है सो। उसके बाद मुझे मालूम नहीं वो सितारा कब से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती हैं, अपने अमामा को ज़रा उठा को दिखाती हैं, अरे जिब्राइल ये वो सितारा ये तो नहीं, दिखा को अपने पेशानी को बोलते हैं ये सितारा ये तो नहीं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी देकर हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, खुदा की कसम ये सितारा वही था जो मैंने देखा, वही था, मैं वो देखा, मैं तो 70,000 मरतबा मैं देखा हूँ या रसूलल्लाह, ये सितारा वही था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, वो जो सितारा जो देखा था वो खुद मैं था, वो खुद मैं था। मैं वो वक्त नबी हूँ जब कायनात के अंदर अल्लाह के सिवा कौन भी नहीं थे, अल्लाह के सिवा कौन भी नहीं थे। मैं नबी था, मैं नबी था, मैं रसूल था। अब सरकार की उम्र ऐसी है, ये उम्र के बाद हमें 40 साल के बाद आए गलत हो जाता, 40 के बाद ऐलान कराए सो, 40 के बाद ऐलान कराए सो। मौला अली मुश्किल कुशा बचपन में ऐलान बोले सो, उन्होंने पैदा होते ही मौला अली मुश्किल कुशा खुदा की कसम चेहरा देख को रसूलुल्लाह की आँखें खोलने वाले। काबे जिसे पूरी दुनिया में, चाहे तुम्हें रहो चाहे मैं रहो, 72 फ़िरक़े वाले रहो, कौन भी रहते, चाहे उन्हें नमाज पढ़ता है काबे के मुँह तरफ बराबर, सलाम पढ़ता है काबे की तरफ, दुआ करना क़िबले की तरफ बराबर, यश ना करना सो क़िबले की तरफ बैठ को कुरान पढ़ो, क़िबले की तरफ बैठ को तुम्हें दुआ करो, क़िबले की तरफ तुम्हें बैठ को सजदा करो, क़िबले की तरफ तुम्हें नमाज पढ़ो। ये सब चीज़ें कहीं को क़िबले की तरफ, अल्लाह ताला क्या बोला है, एक रूट है, सारी दुनिया क़िबले की तरफ पलट को हमें क्या दुआ करे तो भी क़िबले की तरफ कर को हमें करे। तो हमें कितने बड़े नमाजी भी रहते, क़िबला छोड़ को दूसरी तरफ में नमाज पढ़ा तो होती है नहीं होती है, किसकी तभी होती है दुनिया में, उन्हें बहुत बड़ा पीर रहा तो भी क्या, उन्हें वली रहा तो भी होती है। क़िबले की तरफ छोड़ को हमें दूसरी तरफ नमाज पढ़े तो वो नमाज हमारे ऊपर मुकम्मल होती नहीं, हराम हो जाती, हमारे ऊपर हराम हो जाती। सारी दुनिया को एक तरफ अल्लाह ताला झुकाया, एक तरफ अल्लाह ताला झुकाया, वो तरफ वो कौन सी तरफ, वो क़िबला, वो क़िबला, सारी कायनात का क़िबला, जो क़िबला जो काबा है, वो काबे को अल्लाह ताला एक हमना पूरा डायरेक्शन दिया और सारी कायनात क्या करती है, दुआ करी तो भी वहाँ झुकती है, नमाज पढ़ी तो भी वहाँ झुकती है, सजदा करी तो भी वहाँ झुकती है। खुदा की कसम वो क़िबला जिस तरफ पूरी दुनिया दिखती है, वो क़िबला खुदा की कसम रसूलुल्लाह के घर की तरफ झुकता, रसूलुल्लाह के घर की तरफ झुकता, मदीने की तरफ झुकता। और बुजुर्गान ने दीन फरमाती, जो क़िबले का भी क़िबला है, क़िबले का भी क़िबला रसूलुल्लाह की जगह, रसूलुल्लाह का जो घर है, क़िबले का भी क़िबला, हर चीज़ का एक डायरेक्शन रहता। हमारा डायरेक्शन क़िबला, क़िबले का डायरेक्शन रसूलुल्लाह का घर। अब रसूलुल्लाह ऐसी हस्ती जो काबा भी सारी कायनात में जितने अनबिया मुरसलीन नबी वली और ख़ातम तक जितने भी दुनिया में वली आने वाले हैं, मोमिन आने वाले हैं, मुसलमान आने वाले हैं, खुदा की कसम वो एक ही तरफ क़िबले की तरफ झुकना। क़यामत तक भी क़िबला रसूलुल्लाह के मज़ार की तरफ झुकेंगे, रसूलुल्लाह के उनके घर की तरफ झुकेंगे। मगर रसूलुल्लाह ऐसी मोहब्बत करते हैं उनके अहल बैत से, चाहे मौला अली हो, फ़ातिमा ज़हरा, इमाम अली हो, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, रसूलुल्लाह खुदा की कसम कायनात के अंदर करबला की तरफ झुकती। रसूलुल्लाह का घर पूरा करबला की तरफ होता, उनका पूरा ऐसा झुकाव रहता, ऐसा उन्होंने
मोहब्बत ऐसी अकीदत करती जब उन्होंने नमाज में गए सजदे में गए तो भी क्या है उनके सजदे में भी अगर हुसैन उनके खांदे पर है अल्लाह की नमाज अल्लाह की नमाज अल्लाह के इसके अंदर अल्लाह के तस्वर में अल्लाह की याद में नमाज पढ़ रही फिर भी जब इमाम हुसैन उनके खांदों पर है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि नमाज में भी अगर हुसैन है तो वो नमाज जायज़ है वो नमाज जायज़ है और खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज तुम्हें पढ़ रही जो तुम्हें नमाज पढ़ रही उसे तुम्हें जो सजदा कर रही वो ज़्यादा करो वो तुम्हें तूल करो ऐसा तूल करो कब तक तूल करना जब तक हुसैन अपनी मर्जी से खांदिया में से नहीं उतरते तब तक तुम्हें नमाज पढ़ो तुम्हें इबादत करो। देखो अल्लाह कुरान में एक ऐसे ऐसे आयता उतारिया जब रसूलुल्लाह रात को जिक्र में खड़ते नमाज में खड़ते उनके पाँव फूक जाते इतने तो बड़े बड़े हो जाते नमाज में खड़ते कई को खड़ते उन्होंने बोलते मेरी उम्मत नमाज दी नहीं रहती है हम मेरी उम्मत को मैं दुआ करना कैसा दुआ करना चुप के बैठे कि नहीं हमारे सरकार नहीं अमलिश नहीं करते दुआ करो क्या तभी अमल करो नमाज पढ़ो उसके बाद दुआ करो सदका दो उसके बाद दुआ करो तुम्हें ऐसी चीज़ करना आदमी को क्या है खाली दुआ करो दुआ करे तो क्या भी नहीं आता क्या तुम्हें काम करे बाद धर्मा मांगे तो तुम ना देने वाला तुम्हें यजमान करे काम कर को तुम्हें धर्मा पूछे तो वो यजमान धर्मा देता चुपके तभी जाग खड़ जाओ धर्मा दोगे तो कौन देता। दुआ भी ऐसी चीज़ है कि कुछ तुम्हें अमल करना तुम्हें जिक्र करना दरूद पढ़ना या कोई अच्छा नेक अमल करने के बाद तुम्हें दुआ पड़े तो अल्लाह ताला वो नेक अमल के सदक़े में अल्लाह ताला हमें दुआ करना। मगर दुनिया ऐसी है अमल नहीं करते नमाज नहीं पढ़ते रोज़ा नहीं रखते जिक्र नहीं करते क्या भी नहीं करते खाली दुआ करो दुआ करो दुआ करोगे तो दुआ कैसा जाती है बग़ैर तुम्हें कोई काम किए बगैर वो अमल कैसा अपना इस्तेमाल होता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि दुआ ऐसी है कि तुम्हें जब हर अमल के बाद तुम्हें दुआ करना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे पूरी रात भर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़ते ऐसा खड़ते कि पाँव फूक जाते अब फूक गए तो पूरी रात रोते रसूलुल्लाह किसके वास्ते है उनके वास्ते नहीं हमारे वास्ते रोते रात भर रोते हबली उम्मती या रब्बी मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर कि मेरा कलमा पढ़ने वाले उन्होंने जहन्नम को नहीं जा मेरी लाज रख ले अल्लाह तो लाज रख ले। अब उसके वास्ते वो उसे अल्लाह को मनवाने के वास्ते अल्लाह को मनाने के वास्ते रसूलुल्लाह बड़ा तड़पते पूरी रात तड़पते रोते खाते नहीं पीते नहीं रसूलुल्लाह खाली उम्मत को याद कर कर नफिल इबादत करते। अल्लाह ताला कुरान में आयत उतारे क्या आयत उतारे ऐ नबी तो रात भर जग न को जर्री इबादत कर निफ्स कर तू इतनी इबादत कर रहा है नबी मैं देखा नहीं होता तू ऐसा तड़पना मुझे देखने नहीं होता। अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करा हमारे रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह नमाज में खड़ को उनके पाँव में दर्द है उनके पाँव फूक रही तो कुरान में अल्लाह ताला आयत उतारता किस में उतारता है कुरान मजीद में उतारता है तुम्हारी इबादत को निफ्स करो तुम्हारी इबादत को आदी करो तुम्हारी इबादत को ज़रा कम करो या रसूलुल्लाह तुम्हें रात भर खड़ो न कि तुम्हें रात भर खड़े तो तुम्हारे पाँव दुखेंगे तुम्हारे पाँव फूक रही तुम्हें पूरी हालत तुम्हारी पूरी सभी ऐसी ये हो जा रही है तुम्हें पूरी रात खड़ो न को मैं हुक्म करता हूँ तुम्हें आदी करो तुम्हें आदी कर जाओ आदी से भी आदी कर डालो तुम्हें कम करो ये रात भर जग को मुझे ये करो न को मैं देख नहीं सकता तुम्हारी ये इबादत तुम्हारी ये तुम्हें इतना तकलीफ़ उठा रही जो उम्मत के वास्ते मैं देखता नहीं। जब रसूलुल्लाह इबादत में खड़ती तो अल्लाह ताला कुरान में हुक्म करता है तुम्हें नको खड़ो तुम्हें ज़रा कम कर लियो। देखो जब हुसैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में आए सजदा कर रही हुसैन आको छोटे बच्चे खांदे पर बैठ गए छोटे बच्चे अब सबको ऐसा रहता छोटे बच्चे खेलते खेलते नाना के खांदे पर आको बैठ गए। जब नाना के खांदे के आप बैठ गए तो अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को बोल को भेजता है इबादत नहीं करना अभी ज़्यादा करना छोटी नहीं करना उठाना नहीं तुम्हें सिर में तुम्हें 3 बार नहीं बोलना सुभान रब्बिल आला तुम्हें बोलते रहो कब तक बोलते रहो जब तक हुसैन नहीं उतरते तुम्हें इबादत करना। मतलब क्या अल्लाह ताला को भी पसंद वो इबादत पसंद ये दिखा डालिया समझने की बात इबादत वो इबादत पसंद खालिस अल्लाह की इबादत अल्लाह को क्या बोले अल्लाह ताला नबी को तुम्हें छोड़ो तुम्हें कम करो तुम्हें निफ्स करो क्या। जब हुसैन उनकी इबादत में आए जब हुसैन उनकी नमाज में उनके सजदे में सवार हुए तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ ऐ नबी तुम्हें बढ़ाओ। ये हदीस में ऐसा है जिब्राइल को पूछती सजदे की हालत में है जिब्राइल कब तक मैं पढ़ूँ कब तक मैं तस्बीह पढ़ता हूँ कब तक सजदे में रहूँ। जिब्राइल फरमाती हैं अगर हुसैन क़यामत तक बैठेंगे तो क़यामत तक भी आप सजदे में क़यामत तक भी
اگر آپ سوار ہیں امام حسین تو قیامت تک بھی ہوگا. یا اے جبرائیل کیوں، کیا ہے، کیا ایسا قصہ؟ جو حسین جب اپنی مرضی چلاتا ہے، جب اپنی مرضی سے اترتا ہے، تب اے رسول اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ سجدے میں سے سر اٹھانا. اب ایسا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی، پیچھے آ کو پورے صحابہ نماز پڑھتی ہیں. ظہر کا وقت، ظہر کی نماز ہے، یہ ایک حدیث میں عصر کی نماز ہے. سرکار دو عالم نماز پڑھا رہی، خالی اکیلے نماز نہیں پڑھ رہی، گھر میں مسجد نبوی کے اندر سجدہ کر رہی، پیچھے پورے صحابہ. اب صحابہ کے دل میں خیال آیا اتنا خود سجدہ ہو رہا نا، اتنا خود سجدہ ہو رہا نا. ذرا کے دل میں ایسا خیال آیا ہمیں سنے نہیں رہی گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کو تشہد میں بیٹھ گئے رہی گا، اس کے واسطے ہم نہ سنے نہیں آ رہا ہیں کو بول کو سجدے میں اٹھ کو دیکھ رہی، سجدے میں سے. اب ذرا امام ذرا طلوع کر دیا تو سجدہ کیا کرتے، ہمیں بھی کیا رہے، ہم نہ کان سنے نہیں آیا، اٹھ کو دیکھ رہی. اب اٹھ کو دیکھے تو بھی سرکار دو عالم سجدے میں ہی امام حسین کھندیاں کے اوپر ہے، امام حسین کھندیاں کے اوپر. زیر ادمیاں کو ایسا تھا جو پیچھے کھڑے تھے، ان کو کیا خیال ہے ہمیں تو سنے نہیں اللہ اکبر بول کو اٹھنے کا، کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تبھی انتقال ہو گیا رہے گا. ادمیاں کے دل میں خیال آیا کیا بھی آواز نہیں، پکارا نہیں، 10 منٹ 15 منٹ ہوگی سجدے میں سر اٹھانے. ایسا دل میں یہ خیال ہے صحابہ کے یا رسول اللہ کیا تبھی انتقال ہو گیا رہے گا سجدے کے اندر. اٹھ کو دیکھے تو بھی دیکھتی ہیں امام حسین اوپر بیٹھ کو کھیل لے، امام حسین بیٹھ کو اوپر کھیل لے کہیں سرکار دو عالم سجدے میں. اب سب جنے دیکھے سرکار دو عالم سجدے میں سو پھر سجدے میں چلے گئے. پھر جب سجدے میں گئے وہ کوئی صحابی بھی ایک بار حسین کو دیکھ کر پھر واپس اٹھا نہیں، انہیں بھی سجدے میں تھا. جب سرکار امام حسین علیہ السلام اتر گئے سجدے میں، بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے، بعد سلام پھیرے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی. اب سب جن نماز کے بعد دعا کرتے نا، رسول اللہ دعا نہیں کرے، امام حسین کو اپنے مانڈی کے اوپر بٹھائے، پلٹے، پورے ہزاروں صحابہ موجود، فرمائے یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے. اے صحابیوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو اسے رلاتا ہے وہ مجھے رلاتا ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. سن لو، خدا کی قسم اگر تم جنت کو جانا چاہتے ہو، اگر تم جنتی ہونا چاہتے ہو، خدا کی قسم اس امام حسین کی تابع داری کرو، اس کی تابع داری کرو، اس کی خوشی میں خوشی کرو، اس کے غم میں غم کرو. خدا کی قسم میں وہ ہوں جو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی بولتا ہوں. یہ حکم الہی ہے، جب تک حسین کی مرضی نہیں تھی اللہ تعالیٰ اپنے سجدے میں سے اٹھایا نہیں. خدا کی قسم یہ دلیل ہے قیامت تک بھی. اے صحابیوں سن لو، جب تک حسین کی مرضی نہیں ہوگی کوئی جنت کو جا ہی نہیں سکتا، کوئی جنت کو جا ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم خدا کی جنت رہیں گی، بے شک رسول اللہ کی جنت رہیں گی، مگر رسول اللہ یہاں دکھا ڈالے کہ امام حسین جس طرح فرائض دین کے اندر نماز کے اندر اتنی بڑی نماز معراج المومنین، سجدہ نماز کی معراج، اتنی بڑی چیز کے اندر بھی امام حسین اس کا کنٹرول، وہ سجدے کا کنٹرول یہاں دکھائے. کیا ساری کائنات کے اندر میں وہ ہوں جو اللہ کو اللہ بھی میرے اختیار میں ہے، رسول بھی میرے اختیار میں ہے. وہ مختار نبی، مختار خدا، مختار کر کو بولے تو جو پوری چیزوں کو کنٹرول کرنے، پوری چیز کو کنٹرول کرنے. جیسا گاڑی ہے، گاڑی کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ ڈرائیور کرتا ہے، کنڈکٹر کرتا ہے، بازو بیٹھنے والے کرتے ہیں، ڈرائیور کرتا ہے. ایسا ایک دین، ایک جیسا بولے انہوں، یہ نوح علیہ السلام کی سرکار دو عالم کی حدیث ہے، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مالک. نوح علیہ السلام کے زمانے ایسا ہوا، نوح علیہ السلام کے پر کون بھی ایمان لائے نہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، مار کو ایسا خونا کر ڈال کو ان کو تنگ کر ڈالتے ہیں. نوح علیہ السلام اٹھائے کہ دعا کرے، یا اللہ یہ پوری دنیا کو بربادی کر ڈال، کئی کو کر ڈال، انہوں میرے پر ایمان لا رہی نہیں، اللہ تیرے پر ایمان لا رہی نہیں، کس کے پر بھی ایمان لا رہی نہیں. ایک کام کری، انہوں جیناچ نہیں، انہوں فائدہ کیا دنیا میں جی کو. اللہ تعالیٰ بولے جا تیری دعا قبول کرتا ہوں، انشاءاللہ تو جا کو ایک کشتی تیار کر، یہ کشتی تیار کر. نوح علیہ السلام کشتی تیار کرے، کہاں تک کشتی تیار کر؟ دور دور تک سمندر بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو میخان دیکھ بھیجا. اللہ تعالیٰ کیا کریا، اب پوچھے نوح علیہ السلام کیسا میں کشتی تیار کروں؟ تو نوح علیہ السلام کو کیا کرے، 5 کھجور لے لگا کے دے، 5 کھجور لے لگا کے دے. نوح علیہ السلام کو بولے جبرائیل امین یہ کھا جاؤ، وہ کھا گئے. اب کھا کو کھجور کے گٹلیاں جو بینجا نہ تھی اٹھا کو انہوں بھرکا. جبرائیل چلے گئے، بھرکا کو دوسرے دن نوح علیہ السلام سو کو اٹھتے ہی بڑے 5 جھاڑا نہ تھی، بڑے 5 جھاڑا تھی. جبرائیل آتی
تو पूछा ना कैसा मैं कश्ती बनाना, तो अल्लाह ताला आसमान से ये 5 खजूरा दिया। उन्होंने बोले बेशक 5 खजूरा दिया। वो 5 खजूरा जब मैं खाया तो ये गुटलियाँ भिरकाया, एक ही दिन में ऐसे बड़े बड़े झाड़ा मेरा, एक एक झाड़ भी एक एक खाली उसका तना, वो ज़माने फरमाती एक एक तना भी 10-10 मीटर का तना, 10 मीटर का एक तना, तना करको बोले तो 20 के अंदर जो ढाल आती है बड़ी ढाल, 10-10 मीटर का तना। तब बोलती जिब्राइल अमीन को बोलती मैं नूह अलैहिस्सलाम जब मैं आको ये तुम्हें दिए मुझे 5 खजूरा, मैं देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, पहला खजूर उठाया देखा तो उसके ऊपर खजूर के ऊपर मोहम्मद लिखा था, खजूर के ऊपर मोहम्मद लिखा। मैं आंख को उठाया चूमा और मैं खा गया, फिर उसकी गुठली को मैं उठाकर बाजू फेंक दिया। फिर दूसरा खजूर उठाया देखा उसके अंदर अली लिखा था, खाया, अपने आंखों को लाया खाया भिरका दिया। तीसरे में फातिमा लिखा था, चौथे में हसन लिखा था, 5वें में हुसैन लिखा था। मैंने चूम कर खाए और उसकी गुठलियों को फेंक दिया, जैसे अल्लाह ताला का हुक्म था फेंक दो। और खुदा की कसम दूसरे दिन देखता हूँ कि ये सारे दरख्त हो गए। देखो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनी कैसी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का अदब करे, खजूरों के ऊपर नाम आया उसका अदब करे। अल्लाह ताला उनको एक ऐसा झाड़ा बनाया, 5 झाड़ा जो कश्ती बनाने में इस्तेमाल हुए। अब कश्ती काटे बनाए, अब उनकी जोरू भी थी, बच्चा भी था। अब जोरू भी कैसा थी, तकरीबन नूह अलैहिस्सलाम की उम्र वो ज़माने के अंदर, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र वो ज़माने 600 बरस के थे, 600 बरस के थे। शादी हो को 450 बरस, शादी हो को 450 बरस, बेटा 400, बेटे की उम्र 400 बरस थी। अब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना, जोरू को बोलते हैं तू भी आको मदद कर, अल्लाह ताला मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ, ठीक है तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता है, उन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान लाने, तू भी मेरी मदद कर। तो जोरू बोलती है माज़अल्लाह तुम्हें दीवाने होगी, तुम्हें दीवाने होगी, मानी नहीं। कौन? सगी जोरू जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ 450 साल जी को, खा को, पी को, एक ही कमरे में रखो, एक बिस्तर पर सो को भी नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं रखी, उनकी बात को तस्दीक नहीं करे। देख बोले देख 5 झाड़ा नहीं थे, देख खुदा की कुदरत देख, 5 झाड़ा नहीं थे इधर। जब अल्लाह हुक्म कराया मुझे 5 खजूर आए, उसमें मोहम्मद अली और फातिमा नाम थे, मैं खाया, मैं भिरकाया। तू अंख्यां से देखे यहाँ झाड़ा नहीं थे मगर ये झाड़ा ही, देख तस्दीक कर, ये झाड़ों को देख कर तो भी वो जो बोले ये नहीं, ये तुम्हें जादू कर डाली, इसका ये तुम्हें जादू कर डाली। बेटे को बुला, आप बेटे जरी मदद कर, ज़रा हमें बनेंगे, पूरा बनेंगे अगर को। फिर भी उसका बेटा भी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी मदद नहीं करे। नूह अलैहिस्सलाम खुद मेहनत करे, काटे पूरे, बाद में अल्लाह की तरफ से मेखा आए, अल्लाह की तरफ से मेखा आए, पूरे मेखा मार डाले। और आखिरी में सरकार दो आलम, आखिरी में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या बोलता है अल्लाह ताला, जिब्राइल अमीन एक काम करो, अब ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार है, कश्ती तैयार है, अब तुम्हें क्या करना, अब थोड़ी देर में अल्लाह ताला सारी दुनिया में पानी बरसाएगा, सारी दुनिया में पानी बरसाएगा। अब इसके बाद कोई जीने वाले नहीं, जो तुम्हारे चाहने वाले, जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुम निदा दो, तुम ऐलान करो। जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बन को ऐलान करे, कौन है का अल्लाह के घर को आने वाला, जो भी लब्बैक बोला खुदा की कसम उन्हें अल्लाह ताला के घर को आया। ऐसा नूह अलैहिस्सलाम भी निदा दिए। अब नूह अलैहिस्सलाम भी बोले कौन कौन मुझे मानने वाले, कौन कौन मुझे मानने वाले हैं, तुम्हें आ जाओ। अल्लाह ताला के फजल से क्या हुआ कि हर जानवर में एक एक जोड़ा ऐसा था, एक एक जोड़ा, हाथी का, शेर का, बाघ का, ऐसा सब एक एक जोड़े नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आको चढ़ने लगे। जानवर आगे, कुत्ते आए, खिंजीरा आगे। बोले जोरू को, बच्चे को बोले देख जानवरां भी आ जा रही, जानवरां भी आ गई, तू भी आ जा, तू जानवरां से गए गुजरी, तू आ जा, मेरी बात सुन, तू आई नहीं तो चल जाती है। उन्होंने बोले नहीं, क्या भी नहीं होता, तुम्हें दीवाने होगी, तुम्हें दीवाने से तुम्हें करूँ। बोले बाद अल्लाह ताला बारिश बरसाता, समंदरों को गाता, कश्ती चलती, कश्ती पूरा पानी आता। बेटे को क्या बोलते, 5 मिनट अज़ान दे, दरूद शरीफ। सैयदना मोहम्मद वकुल्लु अनबिया वल मुरसलीन सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक 3 मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मोहम्मद व अला सैयदना मोहम्मद वकुल्लु अनबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मोहम्मद व अला सैयदना मोहम्मद। बरकत ये ऐसा हुआ कि सरकार
حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرے، تو کشتی تیار کرنے کے بعد کیا ہوا، پکارے، پانی آنا شروع کرا، بیٹے کو پکارے، بیٹا بھی کیا بولیا، میں نہیں آتا، پہاڑاں کے پر چڑھ جاتا ہوں۔ جورو کیا بولی، نہیں آتی، میں پہاڑاں کے پر چڑھ جاتی ہوں۔ اب پانی آتے گیا، ذرا آیا، گھٹنے تک آیا، گڑگیاں تک آیا، آتا 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 پوری دنیا تباہ، پوری دنیا، پوری کائنات تباہ ہوگی، اور جتنے لوگ صرف وہ اس کے اندر کشتی میں تھے انہوں بچ گئے، چاہے وہ سگی جورو ہو، سگی بچے ہو، وہ سب کیا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق کیا ہوا، جو نوح علیہ السلام نبی کی بات کو نہیں مانے، نبی کی بات کو نہیں مانے، انہوں کیا ہو گئے، غرق ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بول کو کیا بولتی، میرے اہل بیت میری امت کے واسطے، میرے اہل بیت میری امت کے واسطے نوح علیہ السلام کی کشتی کے برابر جو ان کے ساتھ سوار ہوا۔ اب کشتی انہوں جو اہل بیت کے ساتھ سوار ہوا انہیں پار ہوا، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے انہوں بچے سے کائنات میں، باقی کی ساری کائنات ڈوب گئی، ساری کائنات ہلاک ہوگی، برباد ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، جو اس میں آ گئے انہوں پورے بچے، اور جو نہیں انہوں سب ہلاک ہو گئے۔ اب ان سے آکو پوری دنیا کی امت چلی، ان سے آکو ساری دنیا کے جانور، پرند درند چرند انسان اس جو کشتی میں سوار تھے ان کی، اسے کیا بولتی، نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی بولتی، ثانی آدم بھی بولتی۔ اب ایسا چھو کو کیا ہوا، سرکار دو عالم کا جب زمانہ آیا تو سرکار دو عالم بولے میرے پنجتن پاک جو میرے اہل بیت ہی، انہوں نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند جو ان کا دامن تھام لیا، جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا انہیں وچ پار ہوگا، جو ان کی کشتی سے نکل گیا خدا کی قسم انہیں بچش نہیں سکتا کوئی، جیسا نوح علیہ السلام کے زمانے میں برباد ہو گئے کوئی نہیں بچتا ویسا۔ اب نوح علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹے نبی نا، اب چھوٹے نبی کے حکم پر ساری کائنات برباد ہوگی، کون ایمان نہیں لایا، پوری کائنات ایک معمولی سے نبی، ہمارے نبی کے سامنے نوح علیہ السلام کا کیا بھی بڑا مرتبہ نہیں ہے، کیا مرتبہ ان کا، چھوٹا مرتبہ۔ اب چھوٹے نبی جب حکم کرتی کہ پوری کائنات چل جاتی ہے، میری کشتی میں تیار نہیں تو اب رسول اللہ کیا بول رہی، میری کشتی اہل بیت کی کشتی، جو میرے اہل بیت ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند۔ کون ان کے اہل بیت، علی، فاطمہ، حسن و حسین و یہ 12 امام، یہ آ کر نوح علیہ السلام کی کشتی کے برابر، اور جو اس میں سوار ہے خدا کی قسم وہی ان کی نجات ہے۔ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ بھی اس کشتی پہ سوار ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میں کشتی کا میں خود ملا ہوں، وہ کشتی کا ڈرائیور، مطلب کیا ہے، جو کشتی میں جو چلاتا ہوں وہ کشتی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ ہے، اور میں اس کشتی کا ملاح کو بولے تو ڈرائیور، میں وہ کشتی کا ڈرائیور، جو اس کشتی میں سوار ہے، جو وہ میرے ساتھ سوار ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اب جتنے کائنات میں بھی جتنے بھی انبیاء ہو، چاہے مرسلین ہو، چاہے ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، سلسلے کے کوئی بھی مشائخ ہو، شیخ ہو، اگر وہ کشتی پہ سوار ہیں سمجھ لینا انہوں نجات کو بلا لگ جا رہی۔ اور جو چیزاں کے اندر جو اہل بیت کی محبت نہیں، جو ائمہ اہل بیت کی محبت نہیں، سلسلے کے اندر ہو یا مسجد کے اندر ہو، چاہے کوئی فرقے کے اندر ہو، سمجھ لیں جہاں پر یہ پنجتن پاک ائمہ اہل بیت کی 12 امام کی محبت نہیں دکھ رہی، وہ کشتی نہیں دکھ رہی ہے، تمہیں جا کو وہاں نہیں بیٹھنا، وہاں جا کو بیٹھے کر کو بولے تو کیا ہوتی ہے، تمہیں ڈوب رہی، تمہیں برباد ہو رہی۔ تو جہاں پر ان کی محبت دکھی، جہاں پر ان کا نام دکھا، جہاں پر ان کی ادب دکھی، جہاں پر ان کی شان دکھی، سمجھ لینا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مطابق انہوں اہل بیت کو پکڑ کو ہی، ہمیں ان کے دامن میں دامن دے لے، ہاتھ میں ہاتھ دے لے، سمجھ لینا انہوں ہمیں نجات کی طرف بلا لے جاتی ہوں، ہمیں نجات کی طرف بلا لے جاتا۔ خود رسول اللہ فرمائے اب کون بھی دنیا کے اندر نوح علیہ السلام کے بعد کمپٹیشن میں دوسری کشتی بنائے، کمپٹیشن نے بنایا کیا کہ ایسا آیا طوفان، ایسا آیا طوفان، پوری دنیا پانی سے بھر گئی، اور چھوٹے کتے موٹے گھراں رہندے پہاڑاں رہتے سب وہ اس کے نیچے آ گئے، خالی بچی سے ایسا۔ نوح علیہ السلام معمولی سے نبی ہمارے سرکار کے سامنے ہو کو ان کی بدوا سے کون بھی نہیں بچتے، ان کے اس سے کوئی نہیں بچتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا یا ان کے حکم سے کون تو بچ سکتا ہے؟ یہ حق، یہ کیچک حق جو میرے اہل بیت کے ساتھ ہیں ان ہو گئے، سمجھ لینا خدا کی قسم انہیں نجات ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے کے اندر یہ حکم دے ڈالے اور دکھا ڈالے کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے انہیں مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے حسین سے نہیں کرتا انہیں کتنے بھی کسی بھی محبت کر لیندے، چاہے کسی بھی کہاں سے بھی محبت کر لیندے، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے ایسے ایسے واقعہ امام حسین کے، ایک راہب آتا، ایک راہب کر کو بولے تو
एक पंडित आता है, सारी क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन के सरकार उन्हें ईसाई, सारी दुनिया फिरता है, फिर को जाको अपने को औलाद नहीं रहती, पूरी दुनिया फिर कि नहीं क्या करता है, बच्चे के वास्ते कहाँ कीच पूछता है। सब जने बोलती हैं तुझे बच्चा नहीं होता, तुझे बच्चा नहीं होता, तुझे औलाद नहीं होती, तुझे औलाद नहीं होती। दुनिया के हर कोने में बड़े बड़े मशाइखान ने, बड़े बड़े हर सलासिल के अंदर, हर तबके के अंदर, हर जाकर कौन सी कौम है, कौम के अंदर जितने भी लोग हैं हर जगह जाता है, मगर उसे कान से भी हासिल नहीं होते बच्चे, औलाद हासिल नहीं होते। सब जने बोलते हैं काम भी नहीं होते, सब जने एक बात बोलते हैं काम कर। मदीने में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में एक नबी ही उसका नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सारी कायनात के अंदर ऐसा है उनका दबदबा कि खुदा की कसम कैसा भी परेशान हाल जान दे, कैसा भी मुसीबत वाला जान दे, उन्हें आकर उनके पास मुसीबत हल हो जाती है, परेशानी हल हो जाती है। बड़ी तमन्ना, बड़ी उसे हसरतें लेकर सरकार दो आलम मदीने को पहुंचता, मस्जिद नबी में जाता, मस्जिद नबी में जाको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारी दुनिया के अंदर गया, हर जगह फिरा, हर लम्हा करया, क्या क्या चीज़ करया, मगर एक तमन्ना है, मेरी एक आरजू है, ये मेरी एक ऐसी एक आरजू है, अगर तुम्हें दुआ करे तो इंशाल्लाह कबूल हो जाए। क्या है तेरी आरजू? सरकार दो आलम को बताता है मुझे एक औलाद होना, मुझे एक बच्चा होना। मैं शादी हो को तकरीबन 50 साल 50 साल से मुझे बच्चा नहीं। मैं आकर ईसाइयों का बहुत बड़ा राहिब, मैं बहुत बड़ा शेख हूँ और मेरा बहुत बड़ा सिलसिला है, मेरे लाखों के मुरीद हैं, मेरे लाखों के चाहने वाले हैं, और मेरे पास ऐसा बहुत सी है मेरा दीन फैलाने के वास्ते। अब आगे मुझे कौन भी औलाद नहीं, मेरा कौन भी सज्जादा नहीं, मेरी औलाद नहीं, मेरा सिलसिला फैलना, मैं दीन फैलना। और मैं ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, ईसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी, जो उनके वालिद थे, उनके नस्ल से था, उनके भाइयों के बहनों के नस्ल से हूँ। उनके बाप जो ईसा अलैहिस्सलाम को बाप नहीं थे, जो मरियम थे उनके बाप थे, उनके बाप की नस्ल से हूँ, उनके ख़ानदान से हूँ, ननिहाल ख़ानदान से मैं रिश्ता रखता हूँ। और मैं ईसा अलैहिस्सलाम का जो दीन है, दीन ईसाई है, मैं उस ज़माने के अंदर सबसे बड़ा राहिब, सबसे बड़ा मैं शेख हूँ, जो सारी कायनात के अंदर ईसाइयत चलाने के वास्ते। अब मुझे कौन भी नहीं तुम्हें मुझे दुआ करे तो ईसा का दीन में चलाता हूँ। अब रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन खाली मुसलमाना के ऊपर रहम नहीं करते, या सिर्फ आकर हमारी कौम के ऊपर रहमतुल लिल आलमीन करके बोले तो ईसाई गया तो भी देना, मूसाई गया तो भी देना, हिंदू गया तो भी देना, क्रिश्चियन गया तो भी देना, कौन सा कौम वाला दिया तो भी हमारे रसूलुल्लाह देना। अब रसूलुल्लाह देखो तकदीर देखे, आसमानों के ऊपर खाली निगाह उठाए, बोले तेरी तकदीर में अल्लाह ताला औलाद नहीं रखे, तेरी तकदीर में औलादिश नहीं है। बोले तुम्हें रसूलुल्लाह हो, अल्लाह के हबीब हो, तुम्हें बदला सकती। उन्हें बोले नहीं बदलाता, मैं कहीं को नहीं बदलाता, कि हमारे ईमान के अंदर, हमारे जो इस्लाम के अंदर हमें 7 चीज़ों के ऊपर ईमान लाती, अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ, तू भी ईमान लाना। तेरी तकदीर में बच्चा नहीं है, तू जा, तेरे हाथ से क्या भी नहीं होता। अब रसूलुल्लाह बोले, वहाँ से रो को उठा, उन्हें बड़ी तमन्ना से आरजू से आया, मगर रोले को बाहर निकला। अब रोते रोते बाहर निकलिया। अब वहाँ से छोटे बच्चे 4 साल या 5 साल के इमाम हुसैन मस्जिद के सहन में से घुस रही, देख रही मेरे नाना के दरबार में परेशान इंसान जाता है, बीमार इंसान जाता है, मुफलिस इंसान जाता है, जो भी जाता है रसूलुल्लाह के रोते हुए जाता है, हंसते हुए आता है। ये पहली शख्सियत है जो हंसते हुए गया और रोते हुए आया, और हंसते हुए अंदर गया। रसूलुल्लाह मेरी तमन्ना पूरी करती हूँ को बहुत भरोसे से गया, मगर देख रूँ कि उन्हें रोते हुए उसे खड़ा है। इमाम हुसैन खड़ा को पूछे, अरे राहिब क्या तेरा किस्सा? मैं यहाँ खेलने को था, मैं देखा तू बड़ी तमन्ना से आरजू से हंसते खुशी खुशी गया, तेरा काम होता है घर को। उन्होंने बोले मैं बड़ा खुश था, सब जने मुझे गारंटी दिए रसूलुल्लाह के दरबार में सब कुछ मेरी तमन्ना पूरी होती है घर को, मगर ये ऐसा दरबार होगा कि मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई, उसके वास्ते मैं रोले को निकल। जब इमाम हुसैन ये सुने नाना के बारे में तू ऐसा बोल रहा, तू खड़, तू इधर खड़। अब बोलता तुम्हारे नानाश नहीं क्या भी करे, तुम्हें नवासे हो को क्या कर सकती मेरे वास्ते, नाना क्या भी करे, उतने बड़े नाना रसूलुल्लाह दो जहां के मालिक, तकदीर के मालिक, शफीउल मुज़्ज़मीन, उन्होंने नहीं करे तुम्हें क्या करते। बोलते हैं जो नाना नहीं कर सकता वो मैं नवासा ही कर सकता। मैं अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दिया। क्या ताकत दिया? तू उठा तेरा दामन, उठा तेरा दामन। अब उन्हें उठाया, क्या किया? उठा डालिया। अब उसे भी क्या दिल में ख्याल, नाना के हाथ से नहीं हुआ, नवासे भी छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे के हाथ से कहाँ होता, अब इतने बड़े बुजुर्ग के हाथ से नहीं हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सबसे बड़े ना, उनके हाथ से नहीं हुआ तो ये बच्चे के हाथ में। फिर भी क्या करता लिया, क्या किया बोल रहा ना बच्चा, उठा डालिया दामन। जब उठा डालिया
इमाम हुसैन आसमान की तरफ उंगली उठाती, खाली उंगली उठा को खाली नज़र फेरती, ज़बान से कुछ बोलते भी नहीं, खाली नज़र उठा को उसके दामन में देखती, एक बच्चा आको सीधा जिंदा बच्चा आको पड़ जाता, जिंदा बच्चा आको दामन में पड़ता, उन्हें परेशान। दूसरा बच्चा पड़ता, खड़ा सो आदमी वजन के वास्ते झुक जाता, तीसरा को बच्चा पड़ता, बैठ जाता, चौथा बच्चा पड़ जाता, बैठ जाता, फिर जाको इतना वजन होता है, इतना वजन होता है कि उसकी झोली पूरी फैल जाता है। कितने बच्चे बैठ जाती हैं? पूरी झोली। 7 बच्चे होती, इन्हें देखता देखता परेशान होता, बोलता है इमाम हुसैन सीधा जाको रुकू की हालत में बैठ को बोलता है, पूरे बच्चे सभी हाथ 7 बच्चे सीधा अपने गोद में लिया है, 7 बच्चे भी रोना शुरू कर रही, पला रही, इन्हें देख लिया कि नहीं ऐसा परेशान हो जाता है, ये क्या देख लूँ क्या करूँ, ए हुसैन बस कता, ए हुसैन बस कता। इमाम हुसैन फरमाती, अरे राहिब खुदा की कसम तू आज नहीं कर बोलता, आज बस नहीं बोलता, क़यामत तक का सूरज नहीं आता था तब तक मैं बच्चे देता, तू थक जाना था मगर मैं बच्चे देता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। मैं क़यामत तक भी देता था, तुझे लेना तेरा दामन मत्ता बड़ा नहीं, मगर मेरा जो दिल है, मेरा जो देना है इतना बड़ा, क़यामत तक भी दूंगा, अल्लाह ताला वो ख़जाने में से देगा। अब ये सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उठा कि नहीं ऐसा तड़प रहा, ऐसा ये कर रहा, उसे परेशान हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलती, मस्जिद नबी से बोलती हैं, अय हुसैन ये क्या कर रही तुम, अय मेरे बच्चे तुम्हें क्या कर रही, ज़रा शरीयत का लिहाज करो, ज़रा शरीयत का लिहाज करो। इमाम हुसैन बोलती हैं, नाना इन्हें तुम्हारी इज्जत के ख़िलाफ़ बोला, मैं तुम्हारी इज्जत के ख़िलाफ़ बोला कि सारी दुनिया के अंदर मैं बड़ी तमन्ना से आया, सब जने यहाँ सोचा कि सब रोते हुए आए तो हंसते हुए जाती, मगर तुम्हारे नाना क्या भी मुझे करे नहीं कर, मुझे इन्हें ये ज़रा ये कर डाले, ज़रा मुझे दिल को दुख हुआ, मेरा नाना के ख़िलाफ़ बोल रहा, मेरे नाना की शान के ख़िलाफ़ बोल रहा। अगर खुदा की कसम तुम्हारी शान रखने के वास्ते दिखा, खुदा की कसम मैं हुसैन हूँ, जो मेरे पुश्त में जितनी औलाद थी मैं उसको औलाद अता फरमा। अब उन्हें आया कलमा पढ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को कलमा पढ़ा, इमाम हुसैन के सामने कलमा पढ़ा, और सारे जितने भी उसके राहिब के जितने भी मुरीदान थे, जितने ईसाइयाँ थे, वापस 1 महीने के बाद पूरा काफिला हज़ारों लाखों की तादाद में आकर इमाम हुसैन कितने साल के, 4, साढ़े 4, 5 साल के बच्चे के सामने आकर पूरे जने आकर क्या करती, नाना के पास जाती, सरकार दो आलम के पास। राहिब बोलता है तुम्हारी करामत में सबको दिखाया, सबको सुनाया, और सुनाने के बाद ये पूरे लोग जो मेरे मुरीदा हैं, जो ईसाई हैं, या रसूलुल्लाह ईमान लाना चाहते। तो रसूलुल्लाह फरमाती हैं, अय राहिब तुझे बच्चे कौन दिया सो, बच्चे कौन दिया सो? उन्होंने बोलती हुसैन दिया सो। तो कलमा भी हुसैन के पास जाको पढ़, कलमा भी हुसैन की जाको पढ़, तू हुसैन को देखकर इस्लाम में आया, तू हुसैन को देखकर इस्लाम में आया। तो पूरे इमाम हुसैन 4.5 साल के बच्चे इमाम हुसैन के सामने बैठकर सारे लोग को कलमा पढ़ते। देखो तबलीग इमाम हुसैन वो ज़माने में से करे, तबलीग ये नहीं कि इमाम हुसैन क्या भी नहीं करे, वो लाखों लाखों की तबलीग करे। इमाम हुसैन ऐसा था। और एक वाक़या ऐसा है, ये सरकार दो आलम के सहाबी, उनका नाम मज़ाहिर, उनका नाम मज़ाहिर, बड़ी मोहब्बत करते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार दावत दिए हज़रत मज़ाहिर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, इंशाअल्लाह तुम्हारी मैं दावत को कबूल कर तूँ, मैं आतूँगा। अब मज़ाहिर घर को आए, घर को आको उनकी बीवी को बोले, देखो खुदा की कसम दुनिया का रोशन ज़मीर हमारे घर को आ रहा, हमारे घर को आ रहा, सारा घर धोए का, सारे पूरे बर्तना धो को, पूरा घर के अंदर पूरी पाक सफाई कर को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर को तशरीफ़ लाएँ। और सहाबा इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को आ रही, घर को उन्होंने कां के गए, पूरे सौदा ख़रीदे, सब ख़रीदे, बकरे को लाए, सब करे, ज़ुबा करे, सब कुछ ले लगा को रेडी कर रही। अब रेडी करे कर को बोले तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रही, सो रेडी कर रही। उनका एक बेटा था, उनका नाम हबीब था, मज़ाहिर के एक बेटे थे, हबीब थे, बचपन से ही इमाम हुसैन के दोस्त, बचपन में इमाम हुसैन के पुराने दोस्त। जब भी सरकार दो आलम की महफिल को जाते, मज़ाहिर जाते, हबीब को बुला लेके जाते। हबीब को छोटे बच्चे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे मज़ाहिर को हबीब को बुला लेके जाते। मज़ाहिर सरकार दो आलम की मस्जिद में बैठते, बैठ कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास करते, हज़रत मज़ाहिर सुनते। हबीब क्या करते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़रा ख़ुद बैठते सरकार दो आलम की महफिल में, ज़रा ख़ुद उठ को बाहर निकलते। छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों का काम क्या है, ज़रा ख़ुद खेलती, ज़रा ख़ुद बैठती, ज़रा। अब जब इमाम हुसैन जाते बाहर,
تو مذاہب حبیب کیا کرتے ہیں، جب بھی امام حسین چل لے جاتے تو ان کے پاؤں کی دھول اٹھا کر ان کے سر کے اوپر ڈال لیتے، ان کے سر کے اوپر ڈال لیتے۔ سرکار دو عالم وہ زمانے میں دیکھے، بولے یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو مظاہر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام میرا بیٹا مظاہر حبیب ہے، یہ آپ کا غلام میرا بیٹا حبیب ہے۔ تو سرکار دو عالم اسے بٹھائے، اپنی مانڈی کے اوپر بٹھائے، سر کو چوم کر ان کے بالوں کو سوم کر کہا خدا کی قسم یہ میرے حسین کا وفادار ہوگا، یہ میرا حسین کا۔ مظاہر پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیسے بول سکتے ہیں؟ بولے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی حسین جہاں پر بھی چلتا ہے اس کے پاؤں کی دھول جب پاؤں پڑتے ہیں، پاؤں پڑ کر میرا حسین آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ بچہ اٹھا کر اپنے سر کے اوپر وہ دھول ڈال لیتا، وہ دھول سر پہ ڈال لیتا اور بڑا ادب کرتا میرے حسین کا، ہو نہ ہو یہ امام حسین کا بڑا قریبی ہوگا اور یہ اس کے اوپر جان نثار کرے گا۔ بڑی خوشی، بچپن سے دوستاں اب دعوت ہوئی، اب دعوت کی خوشی کے اندر حبیب بھی بہت خوشی ہیں، چھوٹے بچے میرا دوست آ رہا ہے حسین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بھی ملا کو دعوت دے۔ اب وہ گھر کے اندر پورا سجائے سوارے، سرکار دو عالم آری گھر کو پورا تیاری کرے۔ اب حبیب کیا ہوئے، اب امام حسین آری گھر کو چھت کے اوپر چڑھے، چھت کے اوپر چڑھے، دیکھیں سرکار کا قافلہ آ رہا ہے، سرکار دو عالم آ رہے، اب چھڑ کے اوپر چڑھے، پھسلے، پہلے زمانے میں سبھی گرلنا یہ سبھی فینسنگ نہیں تھے، چڑھے پھسلے، حضرت حبیب اوپر سے گرے مر گئے، حضرت حبیب اوپر سے گرے مر گئے۔ اب مر جانے میں دیکھتے ہی چیخ آئی، جا کو مظاہر دیکھے، ان کی اماں دیکھے حبیب مر گئے۔ اب بولے مظاہر بولے اب غم کرنے کا ٹائم نہیں، اب غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، اب کرے کر کو بولے تو غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کو نہیں آتے، ہمارے گھر کو نہیں آ کو کھانا نہیں کھاتے، یہ ہمیں نہیں چاہتے کہ رسول اللہ ہمارے گھر کو نہیں آنا، ہمیں اتنا کھانا پکا کو میرے رسول آگے تو مجھے بس نجات، اٹھا کو جلدی جلدی کیا کرے، خون کے ساتھ ایک بیڈ شیٹ میں رپٹے کی نہیں، ایک روم میں لے جا کو وہ بچے کو رکھ ڈالے، سگی اولاد کو ڈالا۔ دیکھو محبت ہے رسول کیسا ہے، حال یہ رسول آ رہی کو بولے تو ان کا بچہ مر گا رہا تو وہ نہیں سوچے، لے جا کو لپٹ کو بیڈ شیٹ کے اندر کوسے کی کونے میں دروازے کے اندر کھول کو کوسی پرانی روم میں ڈالا لے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جوڑے، ساتھ میں امام حسین بھی آئے جوڑے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی، امام حسین بیٹھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی، حضرت مظاہر بولتی یا رسول اللہ شروع کرو بسم اللہ۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنے جاتی، امام حسین بولتی نانا ہمیں آئیں سو تمہیں آئیں سو تمہارے صحابی مظاہر کے واسطے دوستی میں، ان کی محبت میں ہی، میں آئے سو میرے دوست حبیب کی دوستی میں، تمہارا مظاہر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کھانا کھا سکتے، میرا حبیب میرے ساتھ نہیں ہے نا، میرا حبیب میرا دوست میرے ساتھ نہیں ہے نا، دوست کے گھر میں دوست نہیں۔ بولے حبیب کہاں ہے؟ سرکار پوچھے اے مظاہر حبیب کہاں ہے؟ اب انہوں بولے یا رسول اللہ سو رہا ہے، بچہ سو رہا ہے۔ ماں کو پوچھے حبیب کہاں ہے؟ ماں بھی بولیے ڈر کو سو رہا ہے حبیب کا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم، بولے امام حسین کو انہیں تم نہ جبتا پوری رات پورا سجایا، پورا گھر دھویا، اس کے واسطے پورا کام کر کو تھک گیا، کہتے اسے سو رہا ہے۔ امام حسین بولے جگاؤ اسے جگاؤ، بولو حسین آیا، میں وہ آگا تو انہیں نہیں سوتا، حسین آیا، انہیں بولتے بڑی گہری نیند میں ہے۔ اب چپ کہتے بھی گئے، حضرت مظاہر گئے، چپ کہتے بھی اندر، چپ کہتے بھی آواز کرے ہے مر کو پڑیا، مر کو حبیب پڑھی، چپ کہتے دروازے کرنے جا کو حبیب حبیب پکارے، باپ پکارے، ماں پکارے، پھر آ کو امام حسین کو تسلی دینے کے واسطے بولے نہیں اٹھ رہا امام حسین، انہیں سو رہا۔ اب ساتھ میں یہ کام والا آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ کام والا آیا، امام حسین کے ساتھ میں ایک جو کام کرتی، جو ان کے ساتھ کام کرتی انہیں آیا۔ امام حسین اٹھ کو کھڑے، بولے ادھر آ، ان کے کام والے کو بلائے ادھر آ۔ وہ بھی کون؟ ایک یہودی تھا جو ان کے جوتے چپل اٹھاتا، ایک یہودی لڑکا تھا، اسے بلائے، آیا کیا امام حسین بولا جا، انہیں سو رہا کہتے، حبیب سو رہا کہتے، جا وہ روم میں سو رہا، بول امام حسین آنا، حسین آ کو ہی اٹھ کو جلدی آؤ کرنا۔ اب وہ یہودی لڑکا گیا، یہودی سرکار کے ساتھ ایک یہودی لڑکا کبھی کام کرتا، اب وہ یہودی گھر کو کون بولو لا الہ الا اللہ پڑھیا نہیں، انہیں محمد رسول اللہ پڑھیا نہیں، انہیں یہودی والا، انہیں عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، عیسیٰ کے ساتھ رہنے والا۔ اب وہ یہودی لڑکے کو امام حسین حکم کرتے ہیں، اب وہ جاتا، یہودی لڑکا جاتا دروازے کے سامنے کھڑا کہ نہیں، خالی دروازہ مار کو بولتا ہے اے حبیب تیرا آقا حسین آیا، تیرا آقا حسین آیا۔ جب بولتے ہی دروازہ کھلتا ہے، حضرت حبیب نکل کو باہر آتا، ماں بھی پریشان چیخ مارتی گر جاتی، بے ہوش آ جاتی، سرکار بولتی پانی مارو اٹھاؤ،
बोलती हैं क्या है माजरा? बोलती हैं या रसूलल्लाह तुम्हारी तड़प के अंदर, तुम्हारे आने के अंदर मेरा बेटा ऊपर चढ़ा सुबह को, आ रही क्या नहीं क्या, फिसल या गिर गा, मर को भी 5-6 घंटे हो गए, तुम्हें नहीं आते, यहाँ गम का माहौल हो जाता, मेरे घर में दावत नहीं होती, तुम ना बुलाने का पूरा काम जब बेकार हो जाता, उसके वास्ते हमें छपा लिया। बोले मज़ाहिर को बोले खुदा की कसम हमें वो ही जो तुम्हारे दिलों को जानते हैं, मुझे पता चल गया था कि तेरा बेटा इंतकाल होगा, फिर भी खुदा की कसम ये देखना चाहता था कि तुम्हारी मोहब्बत कहती है ऐ मज़ाहिर तू भी कामयाब है और तेरा बेटा हबीब भी कामयाब है। इमाम हुसैन के सामने आता, हबीब सामने आती, बोलती हैं इमाम हुसैन ऐ हबीब मुझे भी मालूम था, छोटे बच्चे इमाम हुसैन मुझे भी मालूम था, क्या तू मेरे करबला में साथ नहीं देता? क्या तू इतना जल्दी मर गया तो कैसा मुझे कौन साथ देने वाला? बोलते हैं आंखों सीधा कदम बोसी कर को ऐ हुसैन में मरना। इमाम हुसैन के पास क्या नहीं था कर को, इमाम हुसैन के पास बहुत बड़ी करामत थी और इमाम हुसैन के पास बहुत बड़ा कंट्रोल था, उसके वास्ते इमाम हुसैन की ताकत ऐसी थी। और एक ऐसी करामत है, इमाम हसन हुसैन छोटे बच्चे जाको बकरे की चरा ले को एक जंगल से निकलते हैं। अब जंगल से निकलती हैं, बड़ी प्यास लगती है, एक बुढ़िया के घर को जाते, 80-90 साल की बुढ़िया। अब उन्हें पूछती है मैं मुसाफिर हूँ, ज़रा पानी पिलाओ। अब बुढ़िया बोलते हैं मेरे पास तो पानी नहीं, बड़े खूबसूरत तुम्हें बच्चे, बहुत खूबसूरत हैं, कौन तुम्हें? उन्हें बोलती है हमें मदीने के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमें आँखों नवासे हैं। वो बुढ़िया बोलती है मैं भी उनका कलमा पढ़ने वाली हूँ, मगर मेरे पास पानी नहीं, तुम्हें सैयदा हैं, तुम्हें बैठो। अब पानी नहीं तो कहीं को बैठना, तुम्हें बैठो। बोला एक बकरी उठाती है, बकरी में से क्या करती है, पानी के बदले दूध देती है, पानी के बदले उनको एक गिलास दूध देती है। इमाम हसन ज़रा पीती, इमाम हुसैन ज़रा पीती, पी को निकलते बोलती हैं इमाम हुसैन बोलती हैं तू हमारे पर एहसान कर, तू हम ना दूध पी ले, अब पूछ क्या पूछना चाहते, अब पूछ तू क्या पूछना चाहते। अब वो बुढ़िया बोलती है मैं 80 साल की हूँ, मेरा मर को भी बहुत साला हो गए, अब मैं मर गई तो मैं जंगल में रहने वाली, अब मैं मर गई तो मेरा ना दफन का है ना कफन का है, कोई मेरा आखिरी दम तक सहारा नहीं, बस मैं तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ने वाली, मगर मेरा सहारा कौन भी नहीं। मैं जब कलमा पढ़ने गई तुम्हारे नाना के सामने, बोले जो कलमा पढ़ लिया उन्हें बेसहारा कभी नहीं मरता का, मगर मैं बेसहारा हूँ, मैं कलमा पढ़ को हूँ मगर बेसहारा। फिर इमाम हुसैन को तेज आया, नाना का कलमा पढ़े कोई बेसहारा नहीं होता। अब बुढ़ी बोल रही है मैं बेसहारा हूँ, अब बोल तुझे क्या चाहिए, कौन तभी मुझे एक सहारा दिया। जब सरकार इमाम हुसैन बोले जा अगले बरस तुझे बच्चा होता कर, अगले बरस तुझे बच्चा होता कर। 80 पे 5 साल की बुढ़ी बराबर 1 साल के बाद ले लगा को इमाम हुसैन के पास आते। इमाम हुसैन तकरीबन वो टेम्पो 6 साल के बच्चे ढूंढने का को इमाम हुसैन के पास आते। वो इमाम हुसैन अंदर रहती, किसी की काम वाले से भेजते रहते हैं। बुढ़िया को है, इमाम हुसैन को आको कौन की बोलती, कौन है बुढ़िया? बोलती फलां वक्त के पर आप एक बार दूध पीने गए थे, आप दुआ दे के आए, उन्हें बच्चे के साथ। 1 साल के बाद बिना बाप के बच्चा पैदा होता, वो बुढ़िया उनके पास आती है, आको इमाम हुसैन के खदमा में डाल को बोलती है या इमाम हुसैन या सिब्ते नबी, अय आका तुम्हारी दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे बच्चा अता किया, और मैंने एक तमन्ना थी कि वो बच्चा आपकी दुआ से पैदा, बाप मर को कहते कि साला, मगर मैं एक तमन्ना हूँ जो बच्चा आपने अता किया आप इस नाम रखना, तुम्हें इस नाम रखना। इमाम हुसैन बोले जा इसका नाम हुर रख, इसका नाम हुर रख। हुर कर को बोले तो दुनिया में भी उन्हें आज़ाद, आखिरत में भी आज़ाद। अब वो बच्चा गया, अब बच्चा भी देखो इमाम हुसैन की ऐसी करामत है जो दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता, कोई। अब देखो ईसा अलैहिस्सलाम को बच्चा हुआ, हज़रत मरियम को बच्चा हुआ। अब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो अल्लाह है जो बिना बाप के बच्चे भी देता, मगर हुसैन में भी ऐसी करामत थे, बिना बाप के बच्चे इन्हों भी देता, बिना बाप के बच्चे भी देते। अब अल्लाह ताला वो है जो बिना बाप के बिना माँ के भी बच्चे देता, बिना बाप के बिना माँ के। जैसे आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए बिना माँ के बिना बाप के, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बिना बाप के बिना माँ के, ऐसा इमाम हुसैन का ने अल्लाह ताला रसूलुल्लाह इतनी ताकत दिए थे, जब राहिब आया ना उन्हें बाप है ना अम्मा है, सीधा बच्चा डायरेक्ट उसकी गोद में भी पड़ा, डायरेक्ट गोद में पड़ा। इमाम हुसैन का ऐसी फजीलत थी, बहरकैफ इतनी फजीलत रखने के बावजूद भी इमाम हुसैन ऐसे थे कि सारे मदीने वाले बड़ा चाहते, सारे मदीने वाले सहाबा इकराम बड़ा चाहते। जब वक्त गुजरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ,
तब अहले बैत के ऊपर जुल्म शुरू हुआ। जुल्म शुरू होता होता क्या है, बनी उमैया के लोग आए। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के नज़दीक आए, कैसा करबला हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले, हज को गए, हज की नीयत करे तो देखें कि सब लोग हाजियाँ एहराम पहनकर, जो एहराम के अंदर खाली एक मच्छर भी मार डाले तो वो एहराम के अंदर हमना एहराम टूट जाता है। एक मच्छर मार डाले तो एहराम टूट जाता है, यहाँ तक हमारा बालिश हमें तोड़ ले अगर को बोले तो एहराम टूट जाता है। ऐसी हालत के अंदर ऐसे लोग बैठे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, उस्मान गनी, मौला अली के बाद ऐसे बनी उमैया के लोग बैठे जो अहले बैत के दुश्मन हुए। इनको ढूंढ कर ऐसा है कि इमाम हुसैन को मारने के वास्ते अब इन गई हज को, हरम के अंदर एहराम की हालत में क़त्ल करना हराम, खुद अपना बाल निकालना हराम, क़त्ल करने की दूर की बात, हमें एक बाल भी निकाल सकते नहीं। अब इमाम हुसैन एहराम की हालत में, अब एहराम की हालत में तवाफ़ कर रही, देख रही सब एहराम की हालत में आको, उन्होंने पूरे मेरे बेड़दा क्या करी, उनके हाथा में पूरे तलवारा, उनके हाथा में पूरे नेज़े। अब इमाम हुसैन तवाफ़ कर रही, तवाफ़ करते करते देख रही, अरे लोगों तुम्हें कई को ये सब चीज़ें कर रही, तवाफ़ करते करते बोल रही तुम्हें ये सब चीज़ें कई को कर रही। अब उन्हें आको बाजू से बोलता है, हमें आको यजीद के आदमियाँ तुम ना क़त्ल करने, तुम्हें निकलो बाहर हरम के, वरना यहाँ हरम में मारती। सरकार इमाम हुसैन फरमाती उसे, देख ये क्या है, हजर अस्वद को दिखा फरमाती ये क्या है। उन्हें बोलता हजर अस्वद, तू क्यों आए? उन्हें बोला मैं भी उम्रा करूँ, मैं भी हज को करूँ। ये क्या है हजर अस्वद, इसको क्या करना? पहले ज़माने में क्या था, अब रश कम, अब रश ज़्यादा है। हजर अस्वद को तवाफ़ करो तो एक बार चूमना, फिर तवाफ़ करना, फिर चूमना, फिर तवाफ़ करना। उन्होंने बोला मेरे आका ने चूमा, मेरे नबी ने चूमा है, ये एक चूम के फिर तवाफ़ करना, एक चूम के फिर तवाफ़ करना। इमाम हुसैन बोलते तू चूमना तो फ़र्ज़ है तेरे पर हजर अस्वद का, हाँ, नहीं तो उन्हें खुद बोलता, मुसलमान बोलता कि नहीं तो हमना तवाफ़ नहीं होता, हमारा तवाफ़ कामिल नहीं होता। बोलती इमाम हुसैन मेरे आका ने कितने बार सिला, तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बार चूमा? उन्हें बोलता है मैं जानता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजर अस्वद को चूमा। कितने बार? एक बार चूमा। तो उसकी फ़जीलत ऐसी है, हजर अस्वद की फ़जीलत ऐसी है, क़यामत तक भी जितने लोग जाएंगे, क़यामत तक भी, आज भी कितने भी लोग जाते हैं, उन्हें उसके ऊपर चूमना। हर तवाफ़ के अंदर 7 तवाफ़ों को 7 बार घूमे, 8 बार चूमना। जब तक उन्हें चूमे नहीं तो भी दूर से हाथ लगा को हमारे हाथों को बोसा देना। अगर रश है, सामने नहीं जा सकते, अपना चेहरा, अपना होठ नहीं लगा सकते, दूर से अपने हाथों को उठाकर, हथेली को उठाकर उसकी तरफ दिखाकर हमें चूमना, ये सुन्नत है। अगर नहीं चूमा तो वो अल्लाह का, वो काबे का तवाफ़ नहीं होता। इमाम हुसैन खड़ को बोलते हैं, रे तुम्हें कलमा पढ़ने वाले, तुम्हें मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले, तुम ना हदीस मालूम, तुम ना शरीयत मालूम, तुम ना सब कुछ मालूम। मेरे नाना एक बार चूमे हजर अस्वद को, अल्लाह ताला क़यामत तक भी उसे ऐसी ताकत दिया कि कोई भी गुनहगार आया तो सारे गुनाह उसके ने से छीन लेता, सारे गुनाह उसके पास से पूरे गुनाह क्या कर डालता, वो हजर अस्वद पूरे गुनाह को अल्लाह पूरा निकाल लेता। हजर अस्वद आज भी कौन भी गुनहगार जाको दूर से हाथ भी दिखा दे, वो हजर अस्वद को कैसा ताकत दिया अल्लाह ताला कि सारे गुनाह वो इंसान के ले लेता। ऐसा लेता है जैसा पैदा हुआ सो बच्चा कैसा रहता मासूम, वैसा कर डालता। पहले वो सफ़ेद था, इंसानों के गुनाह, मुसलमानों के गुनाह लेता 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 आज काला होगा। हदीसों में आता है, रिवायत में काला। अब देख इमाम हुसैन फरमाती कि इतनी ताकत और क़ुव्वत अल्लाह ताला उसे दे डाला, खाली मेरे नाना एक बार उसके होठ लगाए, होठ लगा को चूम को इतनी ताकत दिया कि क़यामत के दिन उन्हें खड़ को हजर अस्वद शफात देता, इन्हें मुझे चूमया था, या अल्लाह इसकी बख्शिश करा, इन्हें मुझे चूमया था, मैं इसके गुनाह पूरे ले लूँ, इन्हें पाक होगा, इसे छोड़ डाल। इतनी ताकत देता है। ऐ लोगों, तुम्हें ना समझ हो, ना हिंजार हो, ना समझ हो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर मेरी जवानी तक कितनी दफ़ा मुझे चूमानी, कितनी दफ़ा चूमानी। जब हजर अस्वद की तुम इतनी बड़ा मर्तबा समझते हो, बताओ हुसैन का मर्तबा कैसा, बताओ इमाम हुसैन का कितना मर्तबा होगा। समझाए मगर बेखुफा क्या करे, दुनिया की लालच में, पैसा में, ये हवस में, ये दुनिया के कुर्सियाँ के ऊपर ये करें। इमाम हुसैन वहाँ से क्या करे, अपना एहराम को बदल कर सीधा निकल को इराक़ की तरफ, जो इनके वालिद की जो हुकूमत कूफा थी, वो कूफा की तरफ निकले। अब ये निकल को उसके बीच में एक पूरा करबला का वाक़या होता। एक बार दरूद शरीफ।
और एक मरतबा दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वसल अंबिया वल मुरसलीन। एक इमाम हुसैन आले हुसैन की एक नोहा पढ़ा जाता है, आप उसका जवाब दें। राज दुलारा ज़हरा का, राज दुलारा ज़हरा का, ज़ख्मी है और प्यासा है, वो नहीं है पानी का, वो नहीं है पानी का, खून का दरिया बहता है, राज दुलारा ज़हरा का, राज दुलारा ज़हरा का, ज़ख्मी है और प्यासा है, वो नहीं है पानी का, वो नहीं है पानी का, खून का दरिया बहता है। एक बार मौला अली मुश्किल कुशा अपने बेटों को इमाम हसन इमाम हुसैन को लेकर कहीं खेलने के वास्ते मैदान में चले गए। रसूलुल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, फातिमा ज़हरा के घर को आए, मौला अली के घर को आए, पूरा घर छान मार रही, हसन भी नहीं हुसैन भी नहीं। फातिमा ज़हरा से पूछे, बेटी मेरे नमाज़े का, मेरे बेटे का? बोले या रसूलल्लाह नमाज के बाद घर को नहीं आया। मौला अली मुश्किल कुशा वहाँ मैदान को ले गए। रसूलुल्लाह भागे देखे मौला अली मुश्किल कुशा एक सूखे हुए झाड़ के पास टेक लगी, हसन हुसैन खेल लगे। कभी भी मौला अली मुश्किल कुशा को सरकार दो आलम ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर। वो जब देखे गए कि नहीं या अली कर को बोले। मौला अली मुश्किल कुशा परेशान, कभी भी मोहब्बत से पुकारते, एक बार गुस्से से पुकारा। मौला अली मुश्किल कुशा खड़ गए, सिर झुकाए, या रसूलुल्लाह हुक्म, क्या कर रही? बोले क्या भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें क्या कर रही? क्या भी नहीं कर रहा हूँ या रसूलुल्लाह। ये क्या देख रहा हूँ उसमें? क्या भी नहीं, बच्चे खेल रहे। बोले इतनी कड़ी धूप में मेरे बच्चा को खिला रही क्या? इतनी कड़ी धूप में बच्चा को खिला रहा हूँ क्या? या रसूलुल्लाह इनकी मर्जी थी, नहीं मैं नहीं देख सकता, मेरे बच्चों के ऊपर ये धूप में खेलना भी नहीं देख सकता। सरकार दो आलम भागे, इमाम हसन को पकड़े, अपनी ज़बान इमाम हसन के मुंह में डाले, बोले बेटे चूस ले, तू बड़ा थका रहेगा ये धूप के अंदर खेलता खेलता। फिर उठाए इमाम हुसैन के, देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते, जर्री भी धूप में इमाम हसन हुसैन जाते तो मौला अली जैसी हस्ती कुछ अल्टा डालते, मौला अली जैसी हस्ती को अल डालते, अपने दामन में छुपा कर। सरकार दो आलम क्या भी नहीं, दूर नहीं, खाली कुछ 10 मीटर 15 मीटर दूर, बस जब खाली 10 मीटर 15 मीटर जाते तो इमाम हसन हुसैन को अपने खांदों पे लेकर अपनी अबा को उड़ाते, अबा को अपने चादर को उड़ाकर उनके सरों के ऊपर लेकर आकर पूरा दिन पूरा टाइम आकर इमाम हसन हुसैन को नहलाते धुलाते, इतनी मोहब्बत करते, बोलते बेटे तू धूप में नहीं जा, तू धूप में नहीं, बड़ी कड़ी धूप अरब की, मैं नहीं चाहता कि तुम न ज़र्रा भी दुख हो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी थी कि इमाम हसन हुसैन को धूप में भी जाने नहीं देते। मगर ऐसे जालिमा जो कलमा पढ़ने वाले इमाम हसन हुसैन को तड़पाए, बिना चादर उनकी औरतों को बिना चादर, एक दिन 2 दिन नहीं, 1.25 साल तक बिना कपड़े, बिना चादर, बिना पैर में चप्पल, उनकी आल को पूरा शाम तक घुमाया गया, मदीने तक घुमाया गया। ऐसे जालिमा के बच्चे चादरा छीन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर अगर जिब्राइल भी आते, जिब्राइल फरिश्ते को हमारे घर में घुसना को बोले तो आया फ़ौरन मौत निकाला चलेगा। मगर सरकार दो आलम के घरां के अंदर, उनके अहले बैत के घर के अंदर ऐसा था कि जिब्राइल भी आते खड़ते, जिब्राइल भी आते खड़ते। फ़िज़्ज़ा जाती, फ़िज़्ज़ा काम वाली थी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की काम वाली थी। जब जिब्राइल अमीन आकर दरवाज़ा खटखटाते तो फ़िज़्ज़ा अंदर जाते, फ़िज़्ज़ा खोलने जाते, जाकर जब कहते मैं जिब्राइल हूँ, क्या बोलते मैं जिब्राइल हूँ, तो हज़रत फ़िज़्ज़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की काम वाली, मौला अली की काम वाली कहती है जिब्राइल ये वक्त नहीं तुम आने का, ये वक्त नहीं तुम आने। जिब्राइल बोलते मैं अल्लाह का फरिश्ता, मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता, तुम्हें कैसा बोल सकती मुझे वक्त नहीं कर दो। बोलती ये बच्चे मेरे इमाम हसन हुसैन सोने का वक्त है, तुम खटखटाओगे मेरे हसन हुसैन की नींद में खलल पड़े, निकल जाओ बाहर। जिब्राइल अमीन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की काम वालियाँ बाहर भगाता, घर की जो काम वाली थी फातिमा ज़हरा नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा नहीं, उनके घर में जो काम करते वो काम करने डांट कर हज़रत जिब्राइल को भगा डालते। अब जिब्राइल गए,
اللہ تعالیٰ کا نے بولے یا اللہ تو ڈانٹیا ٹھیک، میرے رسول ڈانٹے ٹھیک، اہل بیت ڈانٹے ٹھیک، اہل بیت کے گھر کے کام والے بھی ہم نہ وہ اوقات کے نہیں رکھے. بولتا خدا کی قسم ہے جبرائیل، ان کے گھر کا جو کام والا ہے، جو ان کے جانور ہے، وہ رتبہ بھی تمہارا نہیں، وہ رتبہ بھی تمہارے فرشتوں کا نہیں آ سکتا، جو رتبہ ان کے جانوروں کا بھی آ سکتا ہے. تو ان کے ہاتھ سے جو تھکا لیا، تو جو ڈانٹ کھا لیا، وہ بھی تیرا مرتبہ بلند کرتی، وہ بھی تیرا مرتبہ بلند کرتی. یہی سا محبت کرتے کہ جب فرشتے آتے، فرشتیاں کو خود ان کے ڈانٹ کر ان کے کام والیاں بھگا ڈالتے. مگر امت والے دیکھو، ہمارا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، جو یہ کلمے کو سمجھتے نہیں، اہل بیت کو نہیں سمجھ کر پڑھنے والے یزیدیاں چھوتے. آج بھی یاد رکھ لو، جو اہل بیت کو سمجھ کو پڑھیا، انہیں سمجھ کر رہیں گا کوسے بھی پیر کو پکڑا، وہ درگاہ کو پکڑا، وہ عالم کو پکڑا، اسے پکڑتا ہے انہیں جاتا ہے. خدا کی قسم کوئی بھی درگاہ کو پکڑ، کوئی بھی پیر کو پکڑ، کوئی بھی خلیفے کو پکڑ، پہلے دیکھ انہیں اہل بیت کو پکڑیا گیا، پہلے دیکھ انہیں اہل بیت کو پکڑیا گیا. خالی انہیں اہل بیت کو نہیں پکڑیا، سمجھ لینا انہیں لے جا، تو بھی گڑھے میں جا رہا، انہیں بھی گڑھے میں جا. سمجھنا پہلی یہ چیز دیکھ لینا. یہ نہیں دیکھے خدا کی قسم یہ لا الہ الا اللہ بھی ہم نے کام نہیں آیا، نمازیں بھی کام نہیں آیا، یہ روزے بھی کام نہیں آیا. ایسا محبت ایسی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے بڑے بڑے ہستیاں بھی آپ کو کیا کرتا تھے، ان کو ڈانٹ کو بھیجا تھا. میرے گھر را دلارا زہرا کا، را دلارا زہرا کا، زخمی ہے اور پیاسا ہے، بون نہیں ہے پانی کا، بون نہیں ہے پانی کا، خون کا دریا بہتا ہے. گیتی اونچی ہوتی ہے، گرنے نہ دے گی گھوڑے سے، گیتی اونچی ہوتی ہے، گرنے نہ دے گی گھوڑے سے، اپنی گود میں لے لے گی، اپنی گود میں لے لے گی. کس کی گود کا پالا ہے، را دلارا زہرا کا، را دلارا زہرا کا، زخمی ہے اور پیاسا ہے، بون نہیں ہے پانی کا، بون نہیں ہے پانی کا، خون کا دریا بہتا ہے. راہ خدا میں جلدی کی آگے جانے والوں نے، راہ خدا میں جلدی کی آگے جانے والوں نے، صبح کے ساتھی چھوٹ گئے، صبح کے ساتھی چھوٹ گئے، شام ہوئی اب تنہا ہے، را دلارا زہرا کا، را دلارا زہرا کا، زخمی ہے اور پیاسا ہے، بون نہیں ہے پانی کا، بون نہیں ہے پانی کا، خون کا دریا بہتا ہے. اکبر قاسم کوئی نہیں، آس بندھے تو کس سے بندھے، اکبر قاسم کوئی نہیں، آس بندھے تو کس سے بندھے، دریا چھیننے والے بھی، دریا چھیننے والے بھی، دریا چھین کے سوتا ہے، را دلارا زہرا کا، را دلارا زہرا کا، زخمی ہے اور پیاسا ہے، بون نہیں ہے پانی کا، بون نہیں ہے پانی کا،
خون کا دریا بہتا ہے، خون کی ندیاں ایسے بہی صبح سے لے کر شام تلک، خون کی ندیاں ایسے بہی صبح سے لے کر شام تلک، چاند نبی کا ڈوب گیا، چاند نبی کا ڈوب گیا، سورج ڈوبنے والا ہے، راز دلارا زہرا کا، راز دلارا زہرا کا، زخمی ہے اور پیاسا ہے، بون نہیں ہے پانی کا، بون نہیں ہے پانی کا، خون کا دریا بہتا ہے۔ نوکھن کی رات آئی۔ اب یہ سب کون؟ امام حسین علیہ السلام، یزید جب تخت کے پر بیٹھا، معاویہ کا بیٹا جو تخت کے پر بیٹھا، اس کے بعد اسے ایک ضد پیدا ہوئی، ساری جتنی میں ممالکاں تھے اب معاویہ کے دور میں، یہاں تک پاکستان تک بھی تقریباً 40-50 ملکاں، وہ زمانے کے اندر ہندوستان ایک ہی چک تھا، ہندوستان پاکستان ملا تو یہ سب بنگلہ دیش ملا تو ہندوستان تھا، اب بڑے بڑے ملکاں تھے، اب یہ زمانے میں آپ کو ٹکڑے ہوئے، اب 40-50 ملکاں کو بولے تو سمجھ لو وہ زمانے کے اندر خالی تھے سو زیادہ سے زیادہ 60 ملکاں کے اندر 40 سے 45 ملکاں تک 50 ملکاں تک مسلمان کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ جب خلفائے راشدین کے بعد معاویہ تخت کے پر بیٹھا، تب اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے یزید کو بٹھایا، تھا کیا واقعہ؟ مولا علی کے بعد امام حسن بیٹھے، امام حسن جب بیٹھے انہوں کیا کرے، جو الگ قبیلے کے لوگ آئے امام حسن کے ساتھ اور ان کے فوج کے ساتھ لڑنا شروع کرے، امام حسن بولے چھوڑ ڈالو، لڑنے کا نہیں، تخت ہونا اسے تخت لے لیں، تخت انہیں لے لیں دے، شرط کیا ہے؟ جب انہیں مرنے جاتا تو واپس وہ تخت ہمارے پاس آ جانا، وہ جو امیر المومنین کا جو تھا، وہ پورا اسلام کی جو حکومت تھی ہمارے خاندان میں آ جانا، رسول اللہ کے خاندان، انہیں مانیا، سائن کریا، ٹریٹیاں کریا، سب چیز کریا، بولا انشاءاللہ میں قرآن کے مطابق سنت کے مطابق سب چیز میں چلاتا ہوں، جب وقت آتا میرے مرنے کے بعد وقت آتا واپس تم نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یہ میں حکومت دیتا دوں۔ اب جب اس کا مرنے کا وقت آیا، انہیں حرام زیادہ بدلا ہوتا، انہیں اپنی زبان بدلا کو کیا کرتا، اس کی اولاد کو بٹھاتا، اب اس کی ایسی اولاد تھی انہیں ادمیاں سے دوستی کم، باندریاں سے دوستی زیادہ کرتا، باندرے رکھ لے پھرتا تھا، اور ایسا حرامی تھا 24 گھنٹے شراب میں تھا۔ اب انہیں تخت کے اوپر بیٹھ جا کو مسلمانوں کا بڑا بنا، امیر بنا۔ اب ایسا دنیا کے اندر ایسا تھا کہ نماز کے واسطے انہیں کوئی یچ نہیں، اسے فکر ہی نہیں، زکوٰۃ کے واسطے کوئی فکر نہیں تھی، حرام اور حلال کی پہچان نہیں، ایسا حلال کریا تھا، اس کی مہندری اماں کو شادی کرنا جائز، اس کی مہندری بہن کو شادی کرنا جائز تھا، اسلام کے اندر بیاج دینا جائز تھا، شراب پی کو نماز پڑھنا جائز تھا۔ جیسا حکمران اپنی کرسی کے پر بیٹھ کر خود اپنے قرآن اور حدیث کو پامال کرتا، ان کے حدیثوں کے پر، شریعت کے پر، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے بیٹھ کو پانی پینا، انہیں بولتا بیٹھ کی ضرورت نہیں ہے، کھڑ کو پانی پیو، میں بول رہا ہوں نہیں، میں حکمران، میں بڑا، میں شیخ، میں پیر، ایسے کام کرتا۔ بولتے 5 وقت کی نماز چھوڑو، 5 وقت کی نہ کو، خالی 1 وقت کی پڑھے تو پرواہ نہیں، اپنی مرضی سے، فجر کے 2 رہتے تو 1 پڑھاتا، 2 رہتے تو 3 پڑھاتا، پی کو حالت میں لے لگا کو، بولتے رسول اللہ کا حکم ہے غسل کے ساتھ وضو ہونا، وضو کے ساتھ نماز ہونا، انہیں بے غسل آپ کو نماز پڑھا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے اندر ایسا اسلام کو پامال کر دیا کہ قرآن اور حدیث کی بات کم، اس کی بات زیادہ چلی، اس کی بات زیادہ چلنے، لوگ اسے ڈرتے ہیں، کون تو بھی اس کے خلاف جاتے قتل کرتا، کون تو بھی ذرہ بھی خلاف بولتے نہیں قرآن میں ایسا ہے مار ڈالتا، حدیث میں رسول اللہ ایسا بول کو ہی مار ڈالتا۔ ایسے حکومت کرتا باپ بیٹا، جب یہ بیٹا یزید کو تخت کے پر بیٹھا، اب انہیں دیکھا پورے جنے مجھے ڈر ہی، مگر پوری کائنات کے اندر ایک جو انسان ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، مولا علی کا خون، انہیں میرے ہاتھ کے نیچے آگا تو یہ پوری دنیا میرے ہاتھ کے نیچے آئے سرکار، انہیں ایک میرے ہاتھ کے نیچے نہیں آیا
पूरी दुनिया मेरे पास रखो भी बेकार। हालांकि वो ज़माने के अंदर उसे 50 मुल्कों का उन्हें बादशाह था, 50 मुल्कों का बादशाह था। उसके अंदर जितने भी मुसलमान थे, जितने भी लोग थे, यजीद की हुकूमत में थे, यजीद को मानते, अमीरुल मोमिनीन वो हरामी को मानते, मगर उसके दिल में एक ही चखाया, पूरी दुनिया माने, पूरी दुनिया माने ने मंजे क्या भी नहीं होता, मगर ये चाहत थी कि हुसैन मेरे हाथ के ऊपर बैयत ले ले, हुसैन मेरे हाथ के ऊपर बैयत ले लिया तो खुदा की कसम पूरी दुनिया की एक तरफ, हुसैन की एक तरफ। उसे मालूम अगर हुसैन नहीं लिए पूरी दुनिया के मुसलमान भी इसके साथ ही। देखो यजीद को तभी अक्ल है, यजीद को इतनी अक्ल है, पूरी दुनिया के मुसलमान उसके साथ हो गए तो भी उसे मालूम उसकी खिलाफत नहीं चलती, उसका इस्लाम नहीं चलता, उसका दीन नहीं चलता, उसकी हुक्मरानी नहीं चलती, उसका नाम क़यामत तक नहीं बचता। यजीद को तब मालूम, मगर आज के मुसलमानों को इतना भी मालूम नहीं, यजीद वती अक्ल भी नहीं रखते है। उसे तभी ऐसी अक्ल के हुसैन को साथ मिले को काम करे तो सब कुछ होता, मगर आज के मुसलमान उससे गए गुजरे, कभी भी मालूम नहीं हुसैन कौन कर को मालूम, हसन कौन कर को मालूम नहीं, अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कर को मालूम। देखो यजीद क्या करया, बोलिया क्या तभी होंगे किसी हालत के ऊपर इमाम हुसैन की बैयत मंजे होना, किसी हालत के ऊपर इमाम हुसैन की बैयत कर को बोले तो यजीद के हाथ के ऊपर उन्हें हाथ देखो इमाम हुसैन बोलना, यजीद मेरा शेख, यजीद मेरा पीर, चाहे क्या भी हो जाए पकड़ो इमाम हुसैन को मेरे पास बैयत। अब इमाम हुसैन बोले खुदा की कसम मैं किसी हालत के ऊपर तेरे पास में बैयत नहीं लेता, बैयत नहीं देता, कि मेरा हाथ वो हाथ है जिसके हाथ के ऊपर अली का हाथ है, मौला अली का हाथ है, अली के हाथ के ऊपर नबी का हाथ है, नबी के हाथ पर खुदा का हाथ है, और खुदा की कसम मेरे नबी के हाथ के ऊपर सारे 1,24,000 नबियों का हाथ है। अगर मैं मेरे हाथ तेरे हाथ में दे डालिया सारे 1,24,000 नबी भी तेरे गुलाम हो जाते, 1,24,000 नबी भी तेरे दायरे में आ जाती, सरकार दो आलम भी तेरे दायरे में आ जाती, सब जने तेरे नीचे आ जाती। खुदा की कसम मेरी जो हाथ है वो हाथ के ऊपर सारी नबूवतें टिकी, मैं ये हाथ तेरे हाथ में नहीं देता। क्या भी हुए इमाम हुसैन वहाँ से निकल को करबला की तरफ, करबला कैसा कूफे को जाना था, कूफे के बीच में क्या करे वहाँ अटका लिया। कौन अटका लिया, जब करामत बोला एक हुर कर को पैदा करे नहीं इमाम सरकार इमाम हुसैन, उन्हें क्या करता है हज को जाता है, हज को जाने के बाद यजीद की फ़ौज आको उसे बोलती तुझे एक काम कर, तुझे हमें करबला का गवर्नर बनाती, तुझे इसका गवर्नर बनाती, बड़ा बनाती, तुझे पैसे देती, क्या करना। हुर बोलता क्या करना, तू क्या भी करना नहीं, इमाम हुसैन का काफिला है, काफिला में क्या रहती हैं भाई को बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ज़रे मर्द बने, उनके बच्चे बेटेदार नवासे इतने रहते जंग करने के वास्ते आए। हालांकि निकल को उन्होंने जारी सो कूफे को, मगर ये हुर क्या करता है यजीद के बहकावे में आकर हज़रत इमाम हुसैन को आको करबला में रोक डाल को क्या करता है, दो खन को जब आती हैं तो ले जाको फिरात के सामने खड़ा डाल। कौन हुर, जो इमाम हुसैन बचपन में उसकी अम्मा को दुआ देखो जो पैदा हुआ था हुर इमाम हुसैन के सदक़े में, वो हुर उसे मालूम नहीं रहता, उसे मालूम रहता उन्हें इमाम हुसैन, उन्हें बढ़ जाता, उन्हें बड़े हो जाते, उसे शनाख्त नहीं रहती, उसे कोई शनाख्त नहीं रहती, फिर भी माँ बोल को रहती है ये हुसैन ही नवासे रसूल ही, उसके सदक़े में तू दुआ करने में तू पैदा हुआ। अब जब हुर ले का को उनको कर डालता, अब हुर को क्या मालूम, उसे उन्होंने आको क्या बोलाते उन्होंने बाग यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरा करबला के नज़दीक ले लगा खड़ा डालता, सामने नहर फिरात वहाँ खीमे डालते। अब खीमे डालने वक्त के टेम्पो आता है, देखता है कि हुर की फ़ौज 20,000 की फ़ौज, कितने हज़ार की 20,000 की फ़ौज। अब जब इमाम हुसैन के काफ़िले के सामने आको खड़ते, हुक्म करता है कि हमारा बादशाह बोला तुम ना ये जगह से जाने नहीं देना, तो उसके घोड़े के जीबां सभी बाहर निकल को रहती, उनके फ़ौजां के सभी जीबां सभी ऐसे प्यासा से उनको ऐसा रहता है, प्यास रहती है, 20,000 की फ़ौज भी तड़पते रहती है प्यास के वक्त, अल्लाह तश बोलते रहते। जब इमाम हुसैन देखती हैं हुर की फ़ौज को, यजीद की फ़ौज को, हज़रत अब्बास उनके जो भाई रहती हैं बोलती हैं हमारे पास जितना भी पानी है इनको पिलाओ, इनको पिलाओ। हज़रत अब्बास उठा को, अली अकबर उठा को, हज़रत क़ासिम जो भी इनके साथ में इनके भाइयाँ बच्चे रहती हैं, पूरे वो यजीद की फ़ौज जो हुर उनका जो कमांडर था वो पूरी फ़ौज को पिलाती। अब पिलाने के बाद सरकार इमाम हुसैन के पास आकर बोलती हैं या हुसैन हमने पानी पिला दिया। बोलती हैं इनके मिशकीज़ें खाली हैं, क्या ना इनके जो मिशकीज़ें हैं वो खाली हैं, इनकी मिशकीज़ें में पानी भरो, इनके मिशकीज़ें में पानी भरो। बोलती हैं इन्हों यजीद आए, इन्हों यजीद की फ़ौज हम ना हमला करने ही सो, हम ना मारने ही सो। बोलती इमाम हुसैन बोलते हैं हमें रहमतुल आलमीन के नवासे, किसी को प्यासा नहीं देख सकते, किसी को भूखा नहीं देख सकते। जब हमारे सामने उन्होंने आए
ہمارے کنے فریاد کر ڈالے التش پیاس ہے تو ہمیں دینا ضروری، ہمیں دینا ضروری، چاہے انہیں کون بھی رہندے دینا ضروری۔ اے عباس جاؤ، پورے مشکیزیں بھر گئے۔ پھر امام حسین کے پاس حضرت عباس آتی بولتی یا حسین یا مولا، ہم نے ان کے مشکیزیں بھرے، بولے دیکھو ان کے گھوڑے کی پورے جیباں سے بھی باہر نکل، پیاس سے جیباں باہر نکل گئی، کیا کرنا؟ جاؤ ان کے گھوڑیاں کو پلاؤ، ان کے خچراں کو پلاؤ، ان کے اونٹاں کو پلاؤ۔ جا کر حضرت عباس اپنے ہاتھوں سے جا کر ہر گھوڑے کو پلاتے، کسے؟ یزید کے گھوڑیاں کو بھی چھوڑتے نہیں، ان کو بھی پانی پلاتے۔ دیکھو ظالماں کے بچے 2 تاریخ کو امام حسین جتنا پانی تھا ان کے جانوراں کو پلائے، ان کے جانوراں کو بھی امام حسین نے پلائے، یہ ایک جانور کو بھی چھوڑے نہیں امام حسین، اور یہاں تک پانی بھی بند کو دیے، مگر وہ ظالماں کے بچے امام حسین کو بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، وہ ظالماں کے بچے حسین علیہ السلام کو بھوکا رکھتے۔ کربلا آئے، خیمے ڈالے، امام حسین علیہ السلام مٹی اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں عباس کو یہ اس کا نام کیا، اس کا یہ جگہ کا نام کیا؟ بولتے ہیں عباس مجھے تو معلوم نہیں، جاؤ ادھر کون بھی یہاں کا شناخت کا آدمی رہا تو گاؤں کے اندر سے بلا لگاتے، بلا لگا پوچھتے ہیں یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہیں بولتا نینوا، کوئی دوسرا نام ہے، اس کا نام کربلا۔ بولتے ہیں امام حسین بولتے ہیں یہ جگہ میرے نانا مجھے بچپن میں بولے تھے کربلا کے اندر میں شہید ہوتا ہوں۔ اے عباس اسے پوچھو اس کا کیا قیمت ہے، اس کی جگہ کی کیا قیمت ہے؟ 4 ایکڑ جگہ ہو، بولتی انہیں بولتا یہ ایسی پہاڑ جگہ، ایسی دلندر جگہ، ایسی منحوس جگہ، یہاں پر کون بھی گزریا رویا نہیں، سرکا گیا نہیں، پریشان ہو گیا نہیں، یہاں سے بڑے بڑے نبیاں گزرتے، میرے باپ دادا بولتے، ان کے باپ دادا بولتے بڑے بڑے نبیاں اس کرب و بلا سے گزرتے، ہر جو بھی گزریا یہاں روک ہو گیا، یہاں پریشان ہو گیا۔ اے حسین یہاں نہ کوئی چیز اگتی ہے، نہ کوئی چیز یہاں آتی ہے، یہاں کوئی چیز بھی آئی تو خالی اس کی وہ منحوسیت اور اس کے اندر وہ جو پریشانی دیکھ کر تڑپ کو دم توڑ ڈالتے ہیں۔ اے حسین یہ جگہ لیو نا، بولتے ہیں پوچھ اسے کیا ہے، اس کا بتا، اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا پیسہ کتنا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں، اس کا کوئی قیمت میں 2 درہم کو بھی بکتی نہیں ہے پوری جگہ۔ بولتے ہیں باجو کی جگہ وہ کتنے درہم کی، جو کربلا کے باجو ہے، وہ جو کربلا چھوڑ کر کوفے کی جگہ ہے کتنے درہم؟ انہیں بولتا 30,000 درہم کا 1 ایکڑ ہوتا، 30,000 درہم کا 1 ایکڑ بولتا۔ امام حسین بولتے ہیں جو جگہ کا وہ ریٹ ہے، اچھی جگہ کا وہ جو ریٹ ہے، یہ پیسہ، اے عباس ان کو پیسہ دے۔ تو سرکار امام حسین علیہ السلام وہ ٹائم پہ 4 ایکڑ جگہ 1,20,000 کم و پیش پیسے دیکھو وہ جگہ خرید کو کیا بولتے ہیں؟ اے شخص، انہیں بولتا ہے یہ جگہ کا 8 درہم بھی نہیں تھا، اے امام تم کئی کو 1,20,000 تمہیں مجھے دے رہی، 1,20,000 درہم کئی کو دے رہی۔ بولتے ہیں تو رکھ، یہ جگہ ہمیں مریں گے، فلاں جگہ میری خبر ہوگی، فلاں جگہ اس کی خبر ہوگی، فلاں جگہ اس کی خبر ہوگی، قیامت تک بھی یہ جگہ جنت سے بڑھ کر ہوگی، قیامت تک بھی یہ جگہ جنت سے بڑھ کر ایسی جگہ ہے ساری دنیا کعبے کو سجدہ کرے گی، کعبے میرے نانا کو سجدہ کرے گا، مگر نانا کا مدینہ کربلا کو سجدہ کرے گا۔ ساری دنیا بھاگے گی کعبے کے پاس، کعبہ بھاگے گا مدینے کے پاس، مدینے والا بھاگ کے آئے گا کربلا کو۔ تو یاد رکھ لے۔ بولتی تمہیں کون؟ بولتی جس کا تو کلمہ پڑھتا میں اس کا نواسا، میں اس کا نواسا ہوں۔ اسی بلا کی جگہ کو امام حسین علیہ السلام 1,20,000 دے کو بولتے ہیں وعدہ کر، قیامت تک بھی لوگ ادھر آئیں گے، قیامت تک بھی میری زیارت کے واسطے لوگ آئیں گے۔ تمہیں جو قبیلہ تو جس کا نے جگہ لیا نا، اسے وعدہ کرتے ہیں کہ ہر انسان کو 3 دن ادھر تو مقام کرنا، 3 دن ادھر مقام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو 3 وقت کا کھانا پلانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، اور کوئی بھی ان کو ایک بھی آ کر پریشانی نہیں دے۔ بولتی ہیں یہ اس کے واسطے میں پیسے دیا، پھر 1,20,000 روپے پھر ایکسٹرا دیتے ہیں۔ بولتی ہیں جا، اس کے بعد اس پیسوں میں ایسی برکت ہوگی، خدا کی قسم قیامت آ جائے گی مگر تمہارے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں سرے گا۔ آج بھی کربلا کے اندر گئے، نہ ہوٹل لینے کا، نہ تم نہ آکو ایک چیز خریدنے کا، تڑپ کو آدمی آکو تم نہ بریانی ہونا، کھانا ہونا، کیسی دنیا کے میوے ہونا، تڑپ کو آکو بٹھا کو تمہارے پاواں پوچھ کو تم نہ لے کر کھلا، تمہارے پاواں پوچھ کو۔ بولتے ہیں امام حسین علیہ السلام بولتے ہیں اگر تمہیں یہ میرے نام سے کھلاؤ گے، امام حسین کے نام سے ایک نوالا کھلاؤ گے، خدا کی قسم اس کا اجر قیامت کے روز 1,24,000 نبیوں کی عبادت ہو کر بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ پوری عبادت تم نہ دے ڈالو تو بھی ایک دانہ بھی امام حسین کے نام سے کھلاؤ گے تو نہیں ہوگا۔ اور جو میرا زوار ہے، زوار کو بولو تو جو میری زیارت کرنے آتا اس کا مقام ایسا ہوگا کہ وہ
کوئی عمل نہیں رہے گا اس کے پاس، کیا بھی نہیں رہتا رہے گا، مگر خالی انہیں زیارت امام حسین کر ڈالا، زیارت جو کر ڈالا امام حسین کی زاری کی زیارت کر ڈالا، اس کی زیارت کر ڈالا، تو امام حسین فرماتے ہیں کہ انہیں 70,000 افراد جو جہنمی ہیں ان کو چھڑوا لے گا۔ اس کی طاقت اور قوت ایسی ہے، خالی زری کی اگر انہیں زیارت کر لیا، تو امام باقر کی حدیث ہے کہ زری کی زیارت کر لیا، ان کے مقام کی زیارت کر لیا، تو فرماتے امام باقر علوم خدا کی قسم جو زری کی عبادت کر لیا اور ان کے مقام کی زیارت کر لیا، تو انسان کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ اتنا بے پناہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ محشر کے روز جو جہنمی لوگ ہوں گے 70,000 جس کے اوپر جہنم وارد ہو جائے گی، وہ 70,000 جہنموں کو جنت کو لے جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ امام باقر سے پوچھتی ہیں، ہاں امام باقر، اب جو لوگ ہیں جو غریب ہیں جو نہیں جا سکتے، عراق نہیں جا سکتے، کربلا نہیں جا سکتے، ان کو کیا؟ ان کو کیا کچھ ہے؟ ان کو بولتے ہیں جہاں پر بھی میری مجلس رہے گی، جہاں پر بھی میرے جد امام حسین کی مجلس ہوگی، ان کا نام ہوگا، ان کے اوپر کچھ کام ہوگا، ان کے اوپر جیسا مجلس حسین ہوگی، اگر وہ مجلس بھی ایسا مقام رکھے وہ آ کر ہمارے حرم کا مقام رکھے، جیسا امام حسین کا حرم ہوتا ہے وہ مقام مجلس رکھتے گا۔ مجلس معمولی چیز نہیں، اب امام حسین کی زری کو لاکھوں روپے خرچہ کر کو جانا ایک امام حسین کی مجلس کو آنا ہے، امام حسین کی مجلس کو آنا ہے، اتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا مرتبہ مجلس کرنا۔ میرے کر امام حسین علیہ السلام کو پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کو بولتے ہیں لے 1,20,000 یہ جگہ کے، پھر یہ لے 1,20,000 یہ جگہ، کیوں؟ جو بھی آیا اسے کھلا پلا کو بھیج، کبھی بھی بھوکا نہیں رہنا، میرا زبار کبھی بھوکا نہیں رہنا۔ پوچھے عباس کو کچھ بچا ہے پیسہ؟ بولتے ہیں عباس بولتے ہیں کچھ چلر ہے، بولتے ہیں یہ بھی پیسے دے ڈال، یہ بھی پیسے ڈال، کیوں؟ دیکھ ہماری لاشیں ادھر گرے گی، ہماری لاشیں یہاں مار کو ایسیں گے اور اس کے اوپر سر نہیں رہیں گے، تمہیں آ کو یہاں دفن کر کو ہم نہ یہاں سے چلے جاؤ، اس کے واسطے بھی پیسے دیا۔ دیکھو حسین آدمیاں سمجھتے ہیں سیدہ اپنے آپ کو بول لیتی ہیں، خلیفہ مرشدہ اپنے آپ کو بول لیتی ہیں، خدا کی قسم یہ سب سلسلے حسین سے چلے، سرکار سے مولا علی سے حسین کو ہے۔ حسین بھی کیسا معلوم، اگر دفن ہونا تو بھی پیسے دے کو دفن ہوئے، اگر ان کا نام کا کھلانا کون بھی کس کے باپ کا مال نہیں، حسین کا مالش کھلا رہی۔ آج کل کے جن جو سلسلے چلانے والے ہیں لوگوں کے پیسے لے کو چلائے تو امام حسین خوش ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم حسین کا جو سلسلہ ہے وہ غوث پاک کا سلسلہ، یہ حسین کا سلسلہ ہو یا غوث پاک کا ہو یا چشتی ہو خواجہ کا ہو، یہ دے کو چلائے سو سلسلہ، یہ کبھی بھی کس کا نہیں بھیک منگ کو چلائے نہیں سلسلے، یہ سلسلے کے اندر آنا یہ محبت آئی تو امام حسین بول کو بولتی ہیں فلاں چیز ہوتی ہے، جا 40 ایسا بے لاشا ہوتی بے کفن ہوتی ہے، تمہیں دفن کرنا، یہاں تک ان کی دفن کے بھی پیسے دیے، چلے گا پیسے لے کو چلے گا، بول ڈالے چلے جا، اب یزیدی فوج تجھے دیکھی تجھے مار ڈالی، اس کے بعد یہ جگہ میری، یہ جگہ وعدہ لیا چلے گا، ہوا 7 کھن کو پانی بند ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے ساتھ 6 ماہ کے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر، حضرت قاسم، چھوٹے چھوٹے ان کے نواسے، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں سب تھے۔ 9 کھن کی رات امام حسین تھک کو پورے خیمے ڈالے، ٹینٹاں ڈالے، امام حسین ایک کونے میں جا کو تلوار پکڑ کو بیٹھے، وتے میں غشی نیند آئی، نیند میں دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم امام حسین کے خواب میں بولے بیٹا آج تیاری کر لے، آج تیاری کر لے، کل تیرا امتحان کا دن ہے، اور وہ امتحان ایسا ہے جو آدم سے لے کر میرے تک بھی جتنے بھی چیز آئے، خدا کی قسم کل امتحان، جو دین محمدی دین اسلام جو آدم سے چل کر میرے تک آیا وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کا دن بچانے کا دن کل ہے۔ کل میری جو میں تجھے کھاندیاں کو لے کو میں پورا مدینہ پھرتا، اس کی لاج رکھ لے، کھاندیاں کو لے کو سرکار دو عالم شرمائے نہیں، پورے مدینے میں حسن و حسین کو لے کو پھرتے، امام حسن کو ایک گیسو دیتے، دوسری گیسو امام حسین کو دیتے، امام حسن ایسا گھچیٹتے، سرکار دو عالم ایسا جاتے، ادھر کر گھچیٹتے، دائیں طرف گھچیٹتے، امام حسین گھچیٹتے، سرکار دو عالم بولتے، پوچھتے یا رسول اللہ آپ نبی ہو، آپ نبی ہو کر یہ بچے کھیلے سر کا کھیلتی ہیں، بولتی ہیں میں نبی ہوں، تو نبی کا مطلب کیا سمجھتا؟ انہیں سامنے والا بولتا ہے، صحابی بولتا ہے نبی تو دین ہوتا ہے، نبی تو ایمان ہوتا ہے، خدا کی قسم اگر میں دین ہوں، میں ایمان ہوں، یہ ایمان اور دین کو چلانے والے میرے بیٹے حسن و حسین، ایمان کو چلانے والے بیٹے حسن و حسین ہیں، جیسا چاہے حسین چلا سکتا ہے، جیسا چاہے حسن چلا سکتا ہے، میں خود دین ہو کر ایمان ہو کر ان کی بات سنتا ہوں، اے صحابیوں سن لو، قیامت تک بھی جو بھی حسین کی بات سنے گا وہی دین میں رہے گا، وہی ایمان میں رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کو بیٹھتی ہیں، بیٹے میں تجھے پھرایا، پورا مدینہ پھرا، اس کی لاج رکھ لے، مولا علی مشکل کشا اس کے بعد آتی ہیں، بیٹے میرے خون کی لاج کرنا، میں خون جو خون سے پیدا ہوا وہ خون کی لاج رکھنے کا وقت ہے، کل تو آنا،
कल तेरी शहादत का दिन, कल तेरा इम्तिहान का दिन। फातिमा जहरा ख्वाब में आती, बोलती मेरी दूध की लाज रख ले बेटे, मेरे दूध। हर नबी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम, हर नबी भी उनके ख्वाब में आता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलात व सलाम पेश कर कहता है, अय हुसैन, मेरे आदम का जो दीन चला उसकी लाज तुम्हें रख लेना। मूसा आए, ईसा आए, दाऊद आए, अय्यूब आए, याकूब आए, यूसुफ आए, हर नबी आकर इमाम हुसैन से तरसा, तुम्हें कल सब्र रखना और हमारे दीन को तुम्हें बचाना। इमाम हुसैन बोले इंशाअल्लाह मैं बचाऊँगा, कोशिश कर दूँगा। बोले वट्टे में हज़रत ज़ैनब आए, खांदे को हलाए, एकदम उठ गए इमाम हुसैन, उठ गए। उठते ही ज़ैनब अलैहिस्सलाम पूछती भैया क्या होगा? बोलती ख्वाब में अभी आए, अभी मुझे सब आँखों बोले कि कल तैयारी कर ले। हज़रत ज़ैनब बोलती मैं भी सुनी कि सारे यज़ीदी फ़ौज 1 लाख फ़ौज आ गए, उन्होंने भी कल हम ना जंग का ऐलान कर ली, उन्होंने भी तैयारी कर ली। तो इमाम हुसैन बोल रही मैं भी तैयारी कर ली। बोलती हमारे पास कौन है, हमारे पास है कौन भी तो नहीं ना, एक जना भी नहीं ना हमारे पास। बोलती छोटे छोटे बच्चे ले लो को, भाई कौन ले लो को, हमें लड़ना क्या? नहीं, वैसी बात नहीं। सरकार दो आलम मेरे ख्वाब में आको बोले खुदा की कसम कल हम ना इम्तिहान करें, कल के बाद सब हमारी शहादतें हो जाएंगी। ऐ ज़ैनब, अब इसके बाद दीन तुम्हारे हाथ में। इसके बाद देखो मुसलमान हमें, मगर ज़ैनब कौन मालूम? ज़ैनब कौन? मौला अली की बेटी, इमाम हसन हुसैन की भान। अब इमाम हुसैन की शहादत के बाद सारा दारो मदार जो इस्लाम, जो कुरान, जो ईमान, जो मुसलमान हमें कुरान, ये सब चीज़ जो हमना मिला, ये सब हज़रत ज़ैनब के मातहत हुआ। हज़रत ज़ैनब को बोलती तू दीन तेरे हाथ में, कल की शहादत के बाद सब कुछ तेरे हाथ में। और मैं सबसे अहम चीज़, एक चीज़ मेरे पास है, वो मेरी बेटी सकीना, मेरी छोटी बेटी सकीना। बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी अक़ीदत रखता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियाँ बड़ी पसंद है, जैसे फ़ातिमा ज़हरा सरकार दो आलम को पसंद है। मैं भी अल्लाह ताला के वास्ते दुआ करया, जैसा मेरे रसूल को तो फ़ातिमा अता करया, वैसा मुझे एक सकीना अता कर। मुझे सकीना, असल में सकीना का नाम फ़ातिमा ज़हरा, सकीना का नाम भी फ़ातिमा ज़हरा, नाम बाद में बदल गया, शाम वाले बदल कर सकीना रख लें। मगर इमाम हुसैन की दुआ थी जैसा नबी को तूने फ़ातिमा अता करया, या अल्लाह मुझे भी एक फ़ातिमा अता कर। जब दुआ करे तो ये हज़रत फ़ातिमा, जिसे बिनत सकीन जो सकीना कहते हैं, सकीना पैदा हो। ऐसी मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन, ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसा रसूलुल्लाह फ़ातिमा ज़हरा को करते हैं, ऐसा इमाम हुसैन हज़रत सकीना को कर, हज़रत सकीना को कर। खाना खिलाना इमाम हुसैन, माँ के पास कभी खाती नहीं थी, किसी के पास जमती नहीं थी। अगर इमाम हुसैन कहीं जंग पे जाते, कहीं तकलीफ पे जाते, 1 महीना नहीं आते तो बेटी बाहर दरवाजे के पर रहती, 1 महीना सोती नहीं थी बेटी, 1 महीना खाती नहीं थी। माँ जाते, हज़रत रुबाब जाते, उम्मे लैला जाते, उनकी फूफू जाती, बेटी खा ले। बोलते मेरा बाप खाया कि नहीं कि मैं कैसा खाऊँ? कितने साल की सकीना? 6 महीने की। ऐसी मोहब्बत। बोलती सो जा बेटे, मेरा बाप सोया कि नहीं कि हुसैन जहाँ को जंग के मैदान में खड़ा, मैं कैसा सो जाऊँ? मैं सोती नहीं। बुला ले का को सुलाए तो भी सोती नहीं। बोलती खुदा की कसम मैं किसी के पहलों में, किसी की बिस्तर के पर नींद नहीं आते। पूछते हज़रत ज़ैनब तुझे कहाँ नींद आती सो, तुझे कहाँ भूख? बोलती मेरे बाप के हाथों से खलाई तो मुझे भूख मिटती सो, मेरे बाप के सीने पर सोई तो मुझे नींद मिटती सो। तो हज़रत सकीना को बोलती, हज़रत ज़ैनब को बोलती एक चीज़ है, हज़रत सकीना को तो ख्याल रखना, सारों का मुझे गम नहीं, मगर मेरी सकीना को तो ख्याल रखना। हज़रत सकीना के बारे में बोलती, हज़रत ज़ैनब बोलती देखो तुमना भी ख्वाब पड़ा, मुझे भी एक छोटा सा ख्वाब पड़ा। ऐसा था कि जब मैं ज़रा गशी की हालत में देखी, सारे खीमों के साथ जाकर ज़रा थकी हारी बैठी, तो मेरे ख्वाब में ऐसा नूर का, पूरा करबला का मैदान नूर होगा। अब नूर के मैदान में ऐसा देखा कि नूर नीचे उतरा, 70,000 मलाइका नीचे ज़मीन पर आए, उसके अंदर बीच में से एक ऐसा नूर आया जो सारे मलाइका को नूर को फीका कर दिया। अब वो एक पर्दापोश एक आया, एक हस्ती आई। अब आने के बाद ये सारे मलाइका, ये सारे गिलमात बाजू बाजू चले गए। वो हस्ती एक कोने में गई, कोने में जाको वहाँ जगह साफ़ करना शुरू करी, वहाँ के सारे कंकरों को उठाई, सारे कंकरों को उठा रही है। मैं देखी उधर से, और ख्वाब में उनके सामने गई, पूछी अय औरत, अय पर्दापोश औरत, ये तू कौन है और तू ये क्या करिए? जवाब नहीं आया। फिर दूसरी बार पूछी, जवाब नहीं आया। तीसरी बार मुझे तेज आया, गुस्सा आया, बोली मैं ज़ैनब अली की बेटी हूँ, मैं ज़ैनब अली की बेटी हूँ, अय औरत तू कौन है? जब ये नाम सुना तो औरत खड़ी हुई, अपना पर्दा उठाई तो देखती हूँ मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा, माँ फ़ातिमा ज़हरा थी। पूछी अय माँ तुम्हें क्या करनी? बोली बेटी कल मेरा बेटा इधर गिरेगा, कल मेरा बेटा इधर गिरेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा गिरे और इसे कंकर चूप जाए। छोटे छोटे
कंकर चूब जाए इसके वास्ते मैं कंकर उठा रही हूँ। या माँ ये क्या हो रहा है? बोलती ये सब्र का मकाम है, ये सब्र का मकाम है, ये ना समझ के मैं अकेली हूँ। देख बेटी उधर तुम्हारे नाना है, सरकार दो आलम वहाँ कंकरे चुन रही, देख बेटी तेरा बाबा है मौला अली वहाँ कंकरे चुन रही। बेटी पूछती है तुम्हें तो चुन रही इमाम हुसैन गिरतिंगर को, इनू क्या कर रही, मेरा सरकार दो आलम क्या कर रही? मौला अली क्या बोल रही? बोलती वहाँ अब्बास गिरेगा, वहाँ अली अकबर गिरेगा, वहाँ कासिम का लाशा गिरेगा। वो गिरने से पहले वहाँ के कंकरे चुन रहे। यहाँ तक देखती कि 1,24,000 नबिया सारे करबला में आ गए और सारी करबला को आकर अपने हाथों से पूरे कंकरे चूम रही, कंकरे चूम रही। जब ये फातिमा जहरा देखती हैं, ये मंजर देखती हैं, हज़रत ज़ैनब देखती हैं, परेशान हालत से उठ जाती हैं, उठ कर आ कहती हैं भैया ये सब मैं देखी। बोलती हैं हक़ देखिए, खुदा की कसम सारी खुदा की कुदरत आज करबला में, आज करबला में है, कल हमारी शहादतें शुरू होती हैं। अब इमाम हुसैन उनको तलखीन करे, उनको सब चीज़ करने के बाद सुबह हुई। अब सुबह होने के बाद ऐसा हुआ कि शहादतें शुरू है। पहले आकर ग़ुलाम जो थे ग़ुलाम गए, शहीद हो गए। उसके बाद सहाबा थे, असहाब थे, उन्होंने शहीद हुए। जो हज़रत हुर थे वो रात को, हज़रत हुर जो मैं बताया था, अब उनूच ले लगा करबला है, रात का अंधेरा था। ऐसा था कि हज़रत हुर उनके खीमे में, ऐसा यजीद के खीमे में इधर से उधर जा रही, इधर से उधर जा रही। उनका बेटा भी था, उनका काम वाला, पकड़ को पूछा क्या है? बोलता है कल यजीद हुक्म कर डालिया इनको मारो कर को। मंजे बुला ले आया सो, मुझे बोलिया सो खाली उन्हें करबला को ले लगा खड़ाओ कर को, मगर इन्हें बोल रहा है सभा के दिन हुक्म है मारने का। अब मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। मैं जब सोने गया तो मेरी माँ ख्वाब में, हुर के ख्वाब में बोली बेटे तू किसका कत्ल कर रहा है? जिसके सदक़े से, जिसकी दुआ से तू पैदा हुआ उसका कत्ल कर रहा है। तो मैं उठ गया, मैं परेशान हालत में हूँ। अब मैं छोड़ को गया तो यजीदियाँ मारती, अब वहाँ गया तो मुझे हुसैन लेती कि नहीं, कहीं को तो मैं बुला लगा उनको करबला को, क्या करना, परेशान हालत में। अब क्या करता? बेटा पूछता क्या करना बाबा? ये काम कर, मुझे मेरे हाथों को बांधा, हाथों को डोरी से बांधता, मेरे चेहरे को काले कपड़े से ले और मुझे पकड़ ऐसा ले को जाए इमाम हुसैन के खीमे के पास जैसा खैदी को ले गया। अब ऐसा बांध ले को उसका बेटा क्या करता है, हुर को पकड़ लेगा, हुर को इमाम हुसैन के खीमे अलग, यजीदां के खीमे अलग। यजीदां के खीमे से रात के अंधेरे में निकल को हुर का बेटा उसका एक काम वाला ऐसा पकड़ लेगा। ऐसा आता है कि रात के अंधेरे में इमाम हुसैन बैठे रहती, देखती कोई आ रहा है, इमाम हुसैन उठ को खड़ती हैं, ज़ैनब को बोलती कौन की आ रहा है, हज़रत अब्बास को बोल रही कौन की आ रहा है। वो सब देखती, हज़रत अब्बास सामने जाकर देखे, बोलती कोई खैदी को घसीट लेकर आई, कोई खैदी है या हुसैन? बोलती बुलाओ, कोई है मेरे से इल्तिजा करने आया, बुलाओ। करबला में परेशान हालत में यूँ ही, मैं खुदा की कसम दूसरे की परेशानी इमाम हुसैन को देखने नहीं हो, दूसरे की परेशानी उन्होंने नहीं देख सक रही। आया सामने आया कि नहीं, इमाम हुसैन के खदमा में गिर गया। पूछे तू कौन है? बोले मैं नाम नहीं बोलता, मेरे लायक भी नहीं, जो तुम ना 2 मुहर्रम से लेकर ये 9 मुहर्रम तक तुम ना क़ैद में रखा था मैं वो हूँ। पहले बताओ कि मुझे माफ़ करती क्या? तू कौन है? बोले मैं खुदा की कसम आपका उम्मती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा ख़तर हो रहा है, मुझे झूठ बोल को बुलाया। मैं वो हूँ जो बचपन में आप मेरी माँ को दुआ कर कर मुझे दुआ से तुम पैदा हुआ। मैं कौन? तो उठाती उसे, उठा को अपने हाथों से उनका चेहरा निकालती, बोलती तू हुर, तू दुनिया में भी आज़ाद, आखिरत में भी आज़ाद। गले मिलती, गले मिल को उसकी रस्सी खोल को बोलती अय हुर, तू आकर जन्नत का, तुझे जन्नत का हकदार है। तू पूरी ज़िंदगी यजीदां के साथ था, नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, हज करया, सब चीज़ कर रहा है, मगर खुदा की कसम हुसैन नहीं था। जब हुसैन आया इन्हें जन्नती बन गए, हुसैन आया। अब यजीदां के साथ अगर इन्हें मरते तो इनको जहन्नमी बोलते, मगर हुसैन को आको उनकी आजिज़ी से, खाकसारी से जाको इमाम हुसैन के खदमा में गिर गए, उन्होंने जाको हाँ खाकसारी से गिर गए, मोहब्बत से गिर गए। खुदा की कसम इमाम हुसैन गले लगा को बोले अय हुर, इसके बाद तू हुर अलैहिस्सलाम। हुर अलैहिस्सलाम में वो दर्जा है कि सरकार के सहाबी, मौला अली के सहाबियों से भी बढ़कर इमाम हुसैन के सहाबियों का दर्जा। क्यों? सरकार के सहाबी जो साथ में थे सरकार को हाथ दिए। मौला अली मुश्किल कुशा के जो सहाबी थे सिफ़ीन जमल में मौला अली के साथ आने वाले बदल गए, मगर हुसैन के ऐसे सहाबी हैं खुदा की कसम, जो भी आया कभी भी इमाम हुसैन नौखन की रात को क्या करें, सबको बिठाए। हुर भी आया, बैठे, बोले सबको जमाए। हज़रत ज़ैनब पूछती मेरे नाना के सहाबियाँ भी क्या करें, हाथ दे डाले, जंगा में हाथ दे डाले, भाग के मेरे नाना को छोड़ को। मेरे बाबा के जो मौला अली के सहाबियाँ थे सिफ़ीन के अंदर मौला अली के साथ है, दुश्मनों के साथ जाको मिल गए। इन्हों भी क्या तो भी बदल जेंगे, ए हुसैन ज़रा इनको भी बिठा को ज़रा तुम्हें देख लो।
امام حسین سب کو بٹھاتی، حلقے میں بٹھا کو بولتی حضرت عباس تمہیں بند کرو، حضرت عباس یہ روشنی بند کرو، خیمے میں کینڈل جلتے رہتا ہے اسے بند کرو، بولتی دیکھو اندھیرا کر ڈالی، تمہیں جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میرے واسطے مرنا، میں کھلا حکم دیتا ہوں تمہیں چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا تمہیں میرے واسطے مرنا اور میری مجبوری میں تمہیں کرنا، تمہیں اندھیرے میں چلے جاؤ، میں خدا کی قسم کسی بھی نہیں بولتا، اور تم نہ ایسا کرتا ہوں تمہیں جو بھی جاتا ہے ہمارے جو عورتیں ہیں ان کو ساتھ میں لے کو چل جاؤ، دنیا والے تم نہ بہادری کا تم نہ نامردی کا کوئی بہانہ نہیں بولنا کہ امام حسین ہی بھیج ڈالے اس عورتوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کو لے کو چل جاؤ، تمہارا نام رہ جائے گا، تمہاری جان بچ جائے گی۔ امام حسین بولتے ذرا وقت دیتی، ذرا وقت کے بعد ذکر کرتی، ذکر کرنے کے بعد پھر بولتی حضرت عباس کو دیپ جلاؤ مشال جلاؤ، حضرت عباس مشال جلاتی، دیکھتی ایک بھی صحابی خدا کی قسم وہاں سے اٹھ کو گیا،